యెహోవా దీన్ని దృష్టించి దీనిని విచారణలోనికి తెచ్చును గాక అన్న పదం వచ్చింది. ఓకేనా? But the Lord see and do and avenge for what they're doing. ఎందుకన్నారు ఆ మాటని? Why did he say that? కఠినమైన మనస్సాక్షి కలిగిన ఒక స్త్రీ గురించి మీకు మాట్లాడబోతున్నా I'm ఈరోజు. going to talk about a stubborn and a rigid conscience person. ఇక్కడ స్త్రీని చూడకండి. Here, it's not just about a woman. ఎవ్వరైనా ఉండొచ్చు. It can be anyone. మన తాతలు ఉండొచ్చు, మన ముత్తాతలు ఉండొచ్చు. It can be the people of the past, our grandfathers, మన ancestors. తరతరాల్లో ఉన్నవారు ఉండొచ్చు, మన పక్కన ఉన్నోళ్ళు కూడా It ఉండొచ్చు. can be anybody in the past or the people who are right now we are living. అంటే దురాశ అన్నది మనిషి లోపల ఉంటది. ప్రభావితం అన్నది మనిషికి చూపించేది. Evil desires will be there inside, and that influence will be shown to the people outside. కదా! దురాశకి రక్త సంబంధీకులతో పని ఉండదు. అది ఎవరినైనా చంపేయగలదు. Evil desires can kill anybody because it doesn't know about flesh and blood or your relations. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోండి. First, you need to understand this point. దురాశకి, శాపానికి రక్త సంబంధికులతో మా అన్నయ్య కదా, నా తమ్ముడు కదా, మా అక్క కదా, మా అమ్మ కదా అన్నది వాళ్ళకి తెలీదు. Evil desires or curses doesn't know that that person is your relative or is somebody who's close to you. Curse is a curse. It will definitely impact you and your near ones and dear ones. దురాశ ఎవరి దగ్గరికి వస్తది? Who will evil desire come to? ఎవరిలో చెడు ఆలోచనలు, చెడు మనస్తత్వం, చెడ్డ మనస్సాక్షి ఉంటాదో వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేదే దురాశ. Therefore, those who have evil conscience, corrupt character, this evil desire will go into their lives. దురాశలో ఏముంటదంటే ఇంకొకరిని ఎవరైనా పొగిడితే కూడా ఈ దురాశ తట్టుకోలేదు. And if someone else you're praising instead of this person who's got an evil desire, this evil desire person cannot tolerate. దురాశకి ఏమి ఇష్టము? What will this evil desired ఆ person like? దురాశకి ఆ దురాశే దేవుడు. That evil desired person, the God for that person is his evil desire. కాబట్టి ఆ దురాశకి ఏంటంటే ఎవరైనా మెచ్చుకోవడమే ఇష్టం కానీ మెచ్చుకోకపోతే భయంకరమైన ఉగ్ర రూపం దాలుస్తుంది. The evil desired person loves to be flattered and appreciated at all times. If it doesn't happen, then they'll be furious and agitated. రెండోది ఏంటి? ఎదుట వాళ్ళని ఆ దురాశ ముందు పొగిడితే దానికి అస్సలు నచ్చదు. And if you praise another person in front of this evil desired person, oh, they cannot tolerate at all. కానీ లోపల ఏమనిపిస్తది? But what appears inside? నేను చాలా మంచిదాన్ని. But inside of this evil desired person, he or she thinks he's a very good person. ఇప్పుడు ఎదుటివారు నా మాట వినాలంటే ఏదో ఒకటి గిఫ్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళని నా వైపుకి రప్పించేసుకుందాము అని అనుకుంటది దురాశ. That evil desired person will say, let me bribe somebody, let me give some gifts and attract and gather that person towards me. అది దాని ఉద్దేశం. That was the intention. కానీ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమనిపిస్తది? To have- నేనే కదా చేశాను After gifting to the other person, he'll say, I was the one who gifted. కాబట్టి నేను చాలా మంచిదాన్ని Therefore, I'm a very good person. అని అనుకుంటూ ఉంటది. That's how that person thinks. కాబట్టి ఏది ఏమైనా కూడా ఇక్కడ వీళ్ళని ఏమంటారంటే 1 తిమోతి 4:2 and 3 ఒకసారి చూద్దాం. ఆ అబద్ధికులు ఆ అబద్ధికులు వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి గలవారై వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి కలిగిన వారై. Their conscience, it's there in verse 2, their conscience is seared with hot iron. ఇది మెయిన్ నేను తీసుకొచ్చాను. This is exactly, in English it's verse 2, conscience కాబట్టి seared with hot iron. వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అంటే కపటమైన బోధ. That means the doctrine of hypocrisy. ఆ బోధలో ఏముంటది? ఓన్లీ డబ్బొక్కటే ఉంటది కానీ మనుషుల మీద ప్రేమ గాని, వాళ్ళ కష్టాలు గాని, వాళ్ళ బాధలు గాని, వాళ్ళ ఆ పరిస్థితుల నుండి బయటికి రావాలి గాని, వాళ్ళు మంచి పరిస్థితిలో ఉండాలి, మంచి స్థితిలో ఉండాలి అని ఆ ఆలోచన వాళ్ళకు ఉండదు. ఎందుకంటే వాత వేయబడిన మనస్సాక్షికి లోపల దురాశ ఉంటది కాబట్టి నేను ఎదగాలి, నేను బాగుండాలన్న మనస్తత్వమే ఉంటది. Because it is a doctrine of the demon, they keep speaking lies and hypocrisy and having their conscience seared with hot iron. So therefore, their selfish behavior is only towards your money. They don't want you to flourish. They're not bothered about your well-being at all. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అనన్నది ఏంటంటే మీ మనస్సాక్షికి నీకు ఏది మంచి అనిపిస్తుందో దాన్నే తీసుకుంటది. And your conscience, these kind of people, whatever feels is good for you, you will receive only that. దాన్నే తీసుకుంటది, అదే కరెక్ట్ అనుకుంటది. You feel it is right and you receive that which may అప్పుడు not వాళ్ళ be. బోధలు ఎలా ఉంటుంది? So how will their preachings or doctrines be? టైటస్ 1:15 కెళ్ళండి. టైటస్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 15. తీతుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 15వ వచనం.
పవిత్రులకు అన్నియు పవిత్రములే గాని ఉమ్, అపవిత్రులకును ఉమ్, అవిశ్వాసులకును ఉమ్. ఏదియు పవిత్రమైనది కాదు. అంతే. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే పశ్చాత్తాపపడే స్వభావం ఇంక వాళ్ళకి అవసరం లేదు. కాబట్టి మనం ఎన్ని పాపాలు చేసినా పర్వాలేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తమునను కడిగేస్తది. These kind of people do not have to do anything with repentance because they're caught in the deception thinking that the blood of Jesus Christ has already washed them and cleansed them from their sins. So there is no necessity for us to again go and ask for forgiveness. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది అనిపిస్తే అదే కరెక్ట్ అనుకుంటారు. Therefore, whatever they think to be good and true, that's what they do, which is not actually. అంటే వారి శరీరము, వారి ఆలోచన, వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అయింది కాబట్టి వాళ్ళకన్నీ అపవిత్రంగానే, పవిత్రమైనది కూడా అపవిత్రంగానే కనపడతారు. అందుకనే మనుష్య కుమారుడిని మొహం మీద గుద్దడానికి కారణం ఏంటి? ఉమ్ము వేయడానికి కారణం ఏంటి? వాళ్ళు నీతిమంతులు, మనుష్య కుమారుడు దుర్మార్గుడిగా కనిపించారు వాళ్ళకి. And their conscience will be defiled in such a way. That's why they were knocking off at Jesus, fisting him off, and then spitting on him because they think that they were righteous and they were thinking they were good. Proverbs 14:1 ఒకసారి చూద్దాం. Proverbs 14:1 సామెతలు 14వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును, Yes, మూడు Lord. రాళ్ళు తన చేతులతో తన Amen. ఇల్లు ఊడబెరుకును. అదే నేను ఈరోజు చూపించబోయేది. This is why I'm going to show you the wise woman builds her house, but the foolish one pulls it జ్ఞానవంతురాలు down. తన ఇల్లు కట్టును. A wise woman builds her house. ఇల్లు అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ హౌస్ గురించి కాదు. It's not about a physical తన structure at all. భర్తను బాగు చేసుకుంటాది, భార్యను బాగు చేసుకుంటారు, Amen. పిల్లల్ని బాగు చేసుకుంటారు, వాళ్ళ రక్త సంబంధికుల్ని బాగు చేసుకుంటారు. తప్పు చేస్తే ఇది తప్పని చెప్తారు, తప్పు సరిదిద్దుతారు, తప్పుని సరిదిద్దుకునేటట్టు చేస్తారు, వాళ్ళ తప్పని గ్రహించుకునేటట్టు చేస్తారు. అందుకనే ఇల్లు కట్టడం అని అంటారు. A wise woman building the house is not about the physical structure. She ensures that their husband or the children or all people who are close to her are built spiritually very well. She'll tell them the truth and speak only about the truth. కదా? కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎవరి గురించి తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాను? Now, who is this person that I'm going to talk about today? ఆహాబుకి యెజబెలుకి పుట్టిన కూతుర్ని తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాను. I'm going to talk about the daughter who is born out of Ahab and Jezebel. ఆహాబు ఇశ్రాయేళ్ల దేశానికి రాజు Ahab was a king of Israel. కదా. దేవుడికి సంబంధించిన వాడు, దావీదు వంశం నుండి వచ్చినవాడు. He was coming under the genealogy of David. కానీ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వలన ఎక్కడికి ఎవరిని వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకున్నాడు? But because of his own decisions, whom did he go and get married to? యెజబెల్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. So Ahab, instead of obeying God, he went against and got married to a foreigner woman. That was Jezebel. ఒక విషయం తెలియాలి. You need to know about one point. యెజబెలు వాళ్ళ దేవుణ్ణి ఎంతో నమ్మకంగా నమ్ముద్ది. But Jezebel used to have so much of faith and loyalty towards her God. వాళ్ళ దేవుడికి నమ్మకం కలిగి ఉంటుంది. And she was faithful to her own God. అంతే. That's all. అదైతే చేస్తుంది. That she could do. కానీ ఆహాబు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆమె నమ్మకం ఎలాగా? ఒక అబద్ధాన్ని క్రియేట్ చేయగలదు, అబద్ధ సాక్ష్యం క్రియేట్ చేయగలదు, ప్రవక్తల్ని చంపేయగలదు, దేవుని ప్రవక్తల్ని చంపేయగలదు, మిగతా వారిని నాశనం చేసేయగలదు, నిందలు వేసేయగలదు, లేనిది క్రియేట్ చేసి నాబోతుని కూడా చంపించేసింది. చూసారా? ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. Though she had faith towards her God, her character was very cruel. She is known for gossip. She is known for murdering. She is known for manipulating things. She is known for influencing and taking everything under control of కదా. hers. వాళ్ళిద్దరి నుండి ఆహాబు యెజబెల్ నుండి వచ్చిన ఆమెనే అతల్య. And Athaliah was a spring, that is a birth, was a daughter of Ahab and Jezebel. ఇప్పుడు మనం అంటాం చూసారా, ఆమె ఉద్దేశం ఏంటంటే, వారి ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అని మాట్లాడతాం We మనం. talk about, okay, their intention was like that. They didn't mean like that. We say sometimes. కానీ ఈమె దావీదు వంశాన్ని నాశనం చేసి భూస్థాపితం చెయ్యాలనే కుట్రతో ఉంది. ఉద్దేశం కాదు, కుట్రతోనే డైరెక్ట్ అటాక్. But Athaliah's direct attack was to destroy the genealogy of David. She wants to bury down the entire generation's faith. మన ఉద్దేశం ఉండొచ్చు, We might have an ఆ intention, ఉద్దేశం జరుగుదో జరగదో తెలియదు. but we're not sure whether it will come to pass or not. కానీ ఈమె కుట్ర మాత్రము జరిగించేసింది. But she was able to fulfill her desire. ఇటువంటి Her wickedness. మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. There are many people who have this kind of Unnaru. criminal attitude. యూదా రాజ్యాన్ని ధర్మంగా పరిపాలించిన రాజు
జెహోషాపాత్. Jehoshaphat, on the other side, was a king of Judah. కుట్ర ఒక యూదా రాజ్యంలోనికి ఎంటర్ అవ్వడానికి కారణము మన జెహోషాపాత్. ఎందుకంటే చాలా మంచోడు, Jehoshaphat was a very noble and a good king, ధర్మంగా ఉంటాడు, and he had all the laws and all. న్యాయంగా పరిపాలించే రాజు He was a king with justice. కదా. కొన్ని విషయాలు ఏముందిరా మనం చెయ్యొచ్చు, ఈ పర్వాలేదు వాళ్ళు ఏమనుకోలే అని అనుకుంటాం కదా మనం. We will be thinking, oh, these are very insignificant things. We can do things on our own. We don't have to ask anybody. అలాగా మన జెహోషాపాత్ ఏం చేశాడు, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి ఆహాబు యొక్క కూతుర్ని వాళ్ళ కొడుకుకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. So what did Jehoshaphat did? He went and sought alliance with Ahab's daughter. So the son of Jehoshaphat got married to the daughter of Ahab. ఆహాబు ఎవరు? And who was Ahab? ఇజ్రాయేల్ రాజు, He was the king of Israel. దేవుడి రాజ్యం. But that was the king of God. మొత్తం ఆ రాజ్యం మొత్తం దేవుడిలో లేకుండా చేసేస్తారు And the nation of Israel had no God in their lives. కదా. అంటే వాక్యం తెలిసిన వ్యక్తికి వాక్యం తెలియని వ్యక్తికి డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాం I'm showing you the difference between a person who has the word and one who doesn't have. ఆహాబు దేవుణ్ణి వదిలేశాడు, Ahab forsook God. He తనకు went away. నచ్చిన యెజబెల్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. He got married to Jezebel. చక్క యెజబెలు ఇజ్రాయెల్ దేశానికి ఎంటర్ అయిపోయింది. And then immediately Jezebel entered in the land of Israel. వెళ్ళి వచ్చేసి ఇశ్రాయేల్ జనాంగం మొత్తం అక్కడున్న వాళ్ళందరినీ దేవుడి నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేసి And immediately she ensured that the people of Israel stopped worshipping the living భర్తను God. కూడా నాశనం చేసి And she changed the faith and destroyed even the husband Ahab. కదా. ఇది ఇజ్రాయెల్ దేశం. And this is the part of Israel, right? ఇప్పుడు యూదా రాజ్యం ఏంటి? Now let's talk about the Judah. ఈ ఇజ్రాయేలు యూదా ఎవరంటే, And who are Israel and Judah? పాత నిబంధనలో యాకోబుకు పుట్టిన 12 మంది జనాంగం గోత్రాలు లేవు. ఆ గోత్రాల్లో మనష్షే గోత్రం నుండి వచ్చిన 2 గోత్రాలు యూదా రాజ్యం అయితే 10 గోత్రాలు ఇశ్రాయేలు రాజ్యం. Out of Manasseh came 2 tribes, and the balance 10 tribes came from the other side. This is actually all the 12 sons or the 12 tribes of Jacob. వాళ్ళిద్దరూ కలిసిపోయి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్నారు. Now both Israel and Judah have come అర్థమైందా మీకు? together, and now they're living in the land of Israel. Do you understand now? యాకోబుకు పుట్టిన 12 మంది సంతానాలు, 12 మంది గోత్రాల్లో 10 గోత్రాలు ఇశ్రాయేలు జనాంగము, 2 గోత్రాలు యూదా జనాంగం. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసిపోయి చాలా యూనిటీగా ఉన్నారు. The 10 tribes were of Israel and the 2 tribes were of Judah. Now both the tribes have joined together with united. ఇది ట్రూతే, కథ కాదు, నిజమే ఇది. And this is the truth. This is reality. ఇప్పుడు మనము ఎలాగా ఏ రాజ్యంలో ఉన్నాము Now which kingdom are we in? కదా. మనము ఉండవలసిన రాజ్యము యూదా రాజ్యంలో మనం ఉండాలి. We have to be under the tribe of Judah. ఇక్కడ ఇశ్రాయేల్ రాజ్యమా యూదా రాజ్యమా అని కాదు. It's not about whether it is the Israel kingdom or Judah's యూదుల kingdom. రాజైన దావీదు వంశం నుండి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క గోత్రంలో మనం ఉండాలి. We have to be under the tribe of Judah because the genealogy came from Jesus Christ and Jesus' genealogy came from మరి David. మనుష్య కుమారుడు రావాలంటే ఏ గోత్రం రావాలి? So if the Son of Man has to come, యూదా which tribe గోత్రం. has to come forth? Is it ఆ not the యూదా tribe of Judah? గోత్రంలోనే మంచి రాజు జెహోషాపాత్. The tribe of Judah was Jehoshaphat. చక్కగా ఏం చేశాడు? What did he do? ఆహాబు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి He went to Ahab వాళ్ళ కూతుర్ని and he asked అతల్యాని Athaliah for his son. జెహోషాపాతు కొడుక్కిచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నారు. And he sought alliance and it was fixed. పెళ్లి చేసుకున్నారు. And they got married. ఆ మహాతల్లి ఎక్కడికి వచ్చింది? So where did Athaliah come? From the మంచి దేవుడు భయంతో భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఎంత చక్కగా ఆత్మీయంగా ఉండే రాజ్యంలోనికి అడుగుపెట్టి. From the corrupt nations of Israel, Athaliah came to a very good land, which was Judah's, who were totally having love of God. She came and corrupted that land. ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. Now see, from there only the thing ఎందుకంటే starts. మన దగ్గర ఎవరు ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తున్నారో మీకు తెలియదు. Because you do not know what kind of Israelite kind of personality like Athaliah is going to అందరూ come. క్రైస్తవులే, Everybody appears to be అందరూ Christians. దేవుణ్ణి నమ్మేస్తారు. Everybody believes in God. నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను They అంటారు. say, even we believe in God. కానీ ఎవరు ఆత్మీయంగా ఉన్నారు? But who is spiritual?
ఎవరి do you మనస్తత్వం ఏంటి? How do you know their mindsets? ప్రతి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తలకాయ పెట్టేసి ప్రేయర్ చేయమంటాం. You want to go and put your head and say, please pray మన for me. దావీదేమో యథార్థంగా ఆ చిన్న బిడ్డని అక్కడ పడుకోపెట్టి అతన్ని బ్రతికించమని బెత్షెబాకి అతనికి పుట్టిన బిడ్డని బ్రతికించమని చెప్పి నిజంగానే హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉపవాసం చేస్తూ ఏడుస్తూ నేల మీద పడుకున్నా కూడా బిడ్డ బ్రతకలేదు. David was crying, weeping for the child should not die, though the prophecy came. But then the child మరి ఇప్పుడు died. ఎలాగమ్మా ప్రతి వాళ్ళు నాకు ప్రేయర్ చేయండి, నా ప్రేయర్ చేయండి, నా ప్రేయర్ చేయండి, నా ప్రేయర్ ఏం చేస్తారు? So everybody keeps telling me, keep praying for me. Please pray for this particular incident. What should we అదైనా pray? గుర్తుండాలి కదా. You should remember that at least. అంటే నీలో పాపం ఉంది అని అంటే దేవుడు నిన్ను బ్రతికిచ్చేస్తారా? If there is sin that is found inside you, do you think God will save you? చిన్న Answer బిడ్డ me. కదా, చిన్న బిడ్డ కదా, You will say it is a small child. కదా నెలల బిడ్డ కదా, It's just a small baby. It's వాడికేం an infant. తెలుసు? How do they know? You would నేను say. చేసిన దానికి వాడెందుకు సఫర్ అవ్వాలి? You will say, why should the child suffer for what I have వాళ్ళెందుకు done? కష్టపడాలి? Why should they suffer? నీకు అర్థమవుతుందా? You're able to understand? ఇది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే నేను చాలా స్లోగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను. I'm telling this very slowly because this is very, very అలా important. ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఐతోపేలు ఆలోచన వ్యర్థమవును కాకంటే వ్యర్థమైపోయింది. అక్కడ The moment he said, let the Ahithophel's counsel be nullified, it got nullified. ప్రే చేశాడు, అయిపోయింది. He prayed, David prayed, and it got మరి nullified. అదే దావీదు బిడ్డ గురించి ప్రార్థన చేస్తే అవ్వలేదు. Same David, when he prayed for his son to live, the son did not live. Why? అక్కడ పాప నియమాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. It all depends upon the consequences of the sin. న్యూ టెస్ట్మెంట్ కూడా క్లియర్ గా చెప్పింది, పాపుల మనవి నేను వినను అని. Even in the New Testament, the book of John very clearly says, God does not hear sinners. ఇప్పుడు పుట్టుక గుడ్డువాడికి గొప్ప కార్యం జరిగిన తర్వాత నా దేవుడు నాకున్నాడు, మా మందిరం కూడా మాకుంది, నాకు కూడా ఏంటి శాస్త్రులు పరిచయాలు ఉన్నారు, ఏదైతే ఏంటి దేవుడే కదా అని వెళ్ళాడా? క్రీస్తుని ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్ళాడా? Did the blind man, after he was healed, did he say, I am born being a Pharisee and a Jew, I have to go to the temple? Or did he say, did he go in search of Jesus Christ? అక్కడ దేవుడు పరీక్షించారు. There the Lord was actually వాళ్ళందరూ testing. క్రీస్తుని ఆ పాపి గురించి నాకు తెలుసులే అన్నా కూడా అతని పాపి అవునో కాదో నాకు తెలియదు, కానీ నా కళ్ళు తెరిచాడు అన్నారు. అంటే ఆత్మీయ కళ్ళు తెరిచాడు నాకు అని చెప్తున్నాడు. And when they were telling that sinner, you're talking about that sinner, that immediately the blind man said, I do not know whether that man is a sinner or not. I could not see, now I see. That's all. అందుకని వాళ్ళని బయటికి గెంటేశారు. And that's the reason he was cast out. ఎవరు ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్ళారు? But who went in search? మనుష్య కుమారుడు క్రీస్తు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. వెళ్ళాక నేను నిన్ను వెంబడిస్తాను అని అంటాడు. And then the Son of Man went in search of that particular person and he said, yes, I will follow you. అలాగే ఎంతో మంది మీ దగ్గరకు వచ్చి అది నిజమో అబద్ధమో కాకుండా ఎన్నో మంది చెప్తున్నప్పుడు ఎలా నమ్మేస్తారు? Many people will come and tell something, but how do you believe whether it is true or not? యూదా రాజ్యానికి అతల్య వచ్చిన తర్వాత ఏమయ్యిందో మరి తెలియాలి కదా. అతల్యకి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. And కొడుకునిచ్చి. immediately Jehoshaphat got his son married to Athaliah, the daughter అతని of పేరు Ahab. యోరాము. And his name is Joram. అంటే వివాహం చేసిన తర్వాత అదే రాజ్యానికి శాపంగా మారిపోయింది. And because of the alliance, because of that marriage, that entire land became cursed. ఆ ఫ్యామిలీకే శాపమైంది తెలుసా మీకు? Do you know that entire family entered into మనం curse? తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయము మన ఫ్యామిలీ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అది Amen. ఫ్యామిలీ True. అయినా ఉండని, బిజినెస్ అయినా ఉండని, జాబ్ అయినా ఉండని, ఒక సంఘం అయినా ఉండని, ఏదైనా ఉండని అండి, మనం తీసుకునే నిర్ణయము కరెక్ట్ గా ఉండాలి, లేకపోతే ప్రమాదం. Are you paying attention? Every wrong decision that you take will definitely have a deep impact in your family, not just you alone. యెహోషాపాతు తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయం 1000 సంవత్సరాలు దేవుడు చేసిన ప్రతి పనికి ఆటంకంగా మారింది. It was 1,000 years of the blessings were stopped because of one wrong decision made by Jehoshaphat. శాపంగా మారిపోయింది. It turned into a curse. అంటే దేవుడు చెయ్యాలనుకున్నవన్నీ కూడా పాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. మనం అనుకోవచ్చు దేవుడు ఆపేయవచ్చు కదా, ఆపరు. ఎందుకు ఆపుతారు? Now, whatever God intended to do, blessed to that particular country, everything was stopped. You might say, God should have stopped. Why he didn't stop? దేవుడు God will not stop. మంచి చేయడానికే పిలిచారు. God has called you so that you will follow that నీ which is వలన good. ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతాయంటే దేవుడు ఎందుకు ఆపుతారు? When because of you, so many people are going to be destroyed, why should he stop? దేవుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఇలాగని చెప్పి కార్యాలు అలాగని కార్యాలు చేయడానికి రాలేదు. నువ్వు నేర్చుకోవాలి మంచి ఏంటి, చెడేంటి, Amen. మేలేంటి, కీడేంటి, ఆశీర్వాదం ఏంటి, శాపం ఏంటి, నేను
నేను ఇలా ఆలోచించొచ్చా, ఆలోచించకూడదా, ఇవన్నీ తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం నీది. God has not or will not be coming with a magic wand in his hand and say, okay, you should be blessed. He has come so that you will learn. After knowing the truth, you will start adapting in your life. You should know దేవుడు the difference between good and భార్య, evil. భర్త, పిల్లల అని చూడరు. God will not see whether you're the husband or the నీ wife or the నిర్ణయం children. ఏంటని చూస్తారు. All that he sees is what's your నీలో decision. న్యాయం ఉందా లేదా అని చూస్తారు. He sees whether your decisions are right or wrong. దావీదు హృదయం పరిశుద్ధమైనదే. David's heart was pure and holy. దావీదు దేవుడి మీద మంచి విధేయత కలిగిన వాడే. David was absolutely obedient towards God. దేవుడు దావీదులో నుంచి మంచి హృదయాన్ని తీయలేదు, విధేయతని కూడా తీయలేదు. అది ఉంది కాబట్టే వెంటనే పశ్చాత్తాపంలోనికి రావడం జరిగింది. God did not remove that good heart and that obedience from David. That's the reason he was able to relate and ask forgiveness from God. కానీ దేవుడు చూసేదంటే నీలో మంచితనం కాదు, నువ్వేం తప్పు చేసావా అన్నది దాన్నే హైలైట్ The చేస్తాడు. Lord God is not going to consider the good things that you have done. He is going to see what evil you have done, what sin అక్కడ you have done. ఏం చేశారు, దావీదులో ఉన్న మంచితనాన్ని పక్కకు తీశారు దేవుడు. And what happened? God removed the good part of David. దేవుడు హృదయానుసారుడు. He was a man after God's own దేవుడు heart. స్వభావానికి ఇష్టంగా నడిచేవాడు. He was the one who followed all the will of మంచి God. మనస్సాక్షి కలిగిన వాడు, He had good conscience. విధేయత కలిగిన వాడు He was obedient. కదా. అలాగే అదే దావీదులో నుంచి ఎక్కడ పాపం చేశారో దాన్ని తీసుకుంటూ వెళ్ళారు. But that one part, that sinful part of David, was segregated from the goodness part of కదా. David. బెత్షెబా భర్తను చంపడం చూశారు. He saw that he killed Uriah. అతను చేసిన పాపం ఇంకొకరి మీద తోయడానికి చూశారు And not only that, he wanted to blame it on someone else. కదా. ఇదంతా కూడా ఆ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు. And everybody in that kingdom saw the వాళ్ళకే wickedness. కాదు, దేవుని శత్రువులకు కూడా దేవుడి మీద విరక్తి వచ్చేటట్టు చేశాడు. Not only the people of Israel or Judah, even the Philistines, the enemies, came to know about the wicked deeds of David. కదా. దేవుడు చూసే విధానం ఏంటంటే ఇది ఇలాగే పెట్టి అతనిలో ఉన్న పాపాన్ని మాత్రం చూసుకుంటూ వెళ్ళారు. ఇలా The Lord was segregating the good part of David, but he was seeing the evil part. That was the more important aspect ఇలా of God was saying. తీసుకెళ్తూ ఏం చేశారంటే ప్రవక్తను పంపించారు. And after separating the wicked part of David, he sent a prophet Nathan. ప్రవక్తను పంపించిన వెంటనే ఇతనిలో ఉన్న మంచి మనస్సాక్షి, విధేయత, దేవుడి స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి నేను దేవుడికి విరోధంగా పాపం చేశానని మరలా మంచి అదే స్థాయికి వచ్చి కూర్చున్నాడు. The moment David came to know of his sin through the prophet, and then there was good part that was lying still in David, he was able to repent and say, I have sinned against the Lord. That's what he was taking a hold on. కదా. అది దేవుడు చూసే విధానం. కానీ మనుషులు నేను ఇన్ని మంచి పనులు చేశానే, ఇదెందుకు చూస్తావు, అది చూడొచ్చు కదా అని అంటారు. Most of the people will say, I have been too good. Why are you talking about that one wrong aspect? I have done so many good నేను things అది also. చూడనండి. But I'm not going to see the good aspect. నీలో మంచి ఎంత ఉన్నా నువ్వు ఎక్కడ తప్పు చేసావో దాన్నే చూస్తారు. No matter how good you are doing, I'm going to see that wicked part only. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఎన్ని మంచి పనులు చేసావో దాన్ని చూడొద్దు. So you also don't focus about how many good deeds you have done. నీలో తప్పు ఉందా లేదా చూసుకో. ఏ తప్పు లేకుండా నిన్ను అంటున్నారంటే అప్పుడు ఈ పాయింట్, నీకు అన్ని మంచిగా చేసుకుంటూ వచ్చానమ్మా, ఏ రోజు నేను నీకు ద్రోహం చేయలేదని నువ్వు చెప్పడంలో తప్పు లేదు. You only see that which is wrong and evil and wicked that is in your life. Then you can say, I have not sinned against you at all, isn't it? Then you can boldly ask. కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ జెహోషాపాత్ ఎంత మంచివాడైనా అతడు తీసుకునే ఒక చిన్న నిర్ణయం యూదా రాజ్యానికే నాశనాన్ని తెచ్చుకున్నాడు, No శాపాన్ని matter- No తెచ్చేసుకున్నాడు. matter how good Jehoshaphat was, his one wrong decision of bringing Athaliah to his son, that brought a curse for nearly 1,000 ఇప్పుడు years. మీరు ఒక్కటి, మీకు దేవుడి నిర్ణయం మీకు తెలుసు అంటే మీకు మీరే తెలుసుకుని కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు, అడగాలని కూడా నేను అడగను. If you really know the will of God, you can go on your own. You don't have to necessarily ask at all. మంచిదే కదా. మీరు దేవుడి పక్షమనే ఉన్నారు, మీరు దైవ నిర్ణయంతోనే మీకు వెళ్తున్నట్టు మీకు కన్ఫర్మ్ గా ఉందంటే మీరు వెళ్ళొచ్చు, అడగాలని నేను అడగను. If you're confirmed, if you know that you're going according to the will of God, you don't have to even ask. If you're sure about it, you can go. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలో దేవుడి చిత్తం ఉండాలి, అదొక్కటి మీరు చూసుకుంటే చాలు. But remember, God's will should prevail in every decision of yours. That's the most important thing. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, But what happened here? అతల్య వివాహము యోధా రాజ్యానికి ఒక పెద్ద శాపంగా మారింది.
And because of that getting married to Atalya, to his son, that turned out to be a మీరు curse. మ్యారేజ్ చేసుకుని ఒక ఇంటికి వెళ్తున్నారంటే ఆ ఇంట్లో వెలుగు ఉండాలి కానీ Amen, ఆ ఇంట్లో amen. చీకటి ఉండకూడదు. When you're getting married, that particular house should be a blessed and a lighthouse, not full of darkness at all. కదా అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే ఆమె ఏం మొదలు పెట్టింది? So what did she start the moment she entered Judah? మొదలు పెట్టింది ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి చెప్పడం. She started gossiping. అది నిజమైతే పర్వాలేదు, But if it is true, then it's okay. కానీ నిజమైతే మాట్లాడేది కాదు, మొత్తం టప 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 మ్యానిపులేషన్ చేసేస్తుంది అక్కడ. She was known for manipulating everything, whatever she saw. ప్రతిదీ మ్యానిపులేషన్, ఏది కరెక్ట్ ఉండదు. Because it was a character, she was doing that even at the land of Judah. అంటే ఈమె కుటుంబంలో గొడవ పెట్టడం మొదలు పెట్టేసింది. Immediately, she was known to start strife and fights within the family. భర్త రాజు అయిన వెంటనే సొంత అన్న తమ్ముల్ని చేతులారా చంపేసేటట్టు చేసింది. And she influenced her husband Joram in such a way that he killed his own brothers. చూద్దాం ఇప్పుడు 2వ దినవృత్తాంతములు 21వ అధ్యాయం 4 నుండి 6 వచనాలు. 2వ దినవృత్తాంతంలో 21వ అధ్యాయము 4 నుంచి 6 వచనములు. 2 Chronicles chapter 21 verses 4 to 6. యెహోరాము తన తండ్రి రాజ్యమును ఏల ఆరంభించినప్పుడు తను స్థిరపరుచుకొని తన సహోదరుల అందరినీ ఇశ్రాయేలు అధిపతుల్లో కొందరిని హతము చేసెను. అది అంటే ఇశ్రాయేలు జనాంగంలో వాళ్ళ రాజ్యంలో ఉన్న వ్యక్తులను కూడా చంపేశాడు. He killed all his brothers with the sword and also others వాళ్ళ to the బ్రదర్స్ princes ని of కూడా Israel. చంపేశారు. He killed his brothers, he killed the princes. ఎవరి మాట విని? Whom did he believe? భార్య మాట విని. He believed in the lies of his wife. కదా, ఎవరైనా మీకు సలహా ఇవ్వనియండి, Let anyone తప్పేమీ give you లేదు. suggestions, there's nothing కానీ wrong. దేవుడి వాక్యం ఉందా లేదా? But you need to check if the word of God is there or not. మీకే తెలుస్తది. అయ్యో ఇవన్నీ అడిగితే బాగోదు కదా, అక్కడ వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారు కదా, మనం అలా చేయకూడదు కదా అని అది కూడా నీకు అనిపిస్తది. You very well know that question should not have been asked. You shouldn't have spoken like that. But then you get అక్కడైనా influenced. నువ్వు క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి కదా, వీళ్ళు కరెక్ట్ అడ్వైస్ ఇవ్వట్లేదని. At least there you should have reasoned yourself, telling that they are not giving you నేను right advice. వేసుకోరు మనుషులు, But వేసుకోరు, people క్వశ్చన్ don't వేసుకోరు. question themselves. చదవండి. Verse 5. యెహోరాము ఏల ఆరంభించినప్పుడు 32 ఎవరు? ఏండ్ల వాడు. ఇక్కడ ఎవరు? యెహోరాము ఎవరు? జెహోషాపాతు కొడుకు. ధర్మంగా మంచిగా దేవుడికి ఇష్టంగా నడిపించిన జెహోషాపాతు కొడుకు రాజయ్యాడు. రాజయ్యి అక్కడ ఏం చేశారు? ఇశ్రాయేలు జనాంగంలో కొంతమందిని చంపేయడము, దాంతో పాటు వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరినీ చంపేయడము, సొంత రక్త సంబంధికుల్ని చంపేయడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు అందుకనే చాలా మంది బ్రదర్స్ మీద, సిస్టర్స్ మీద కూడా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు పగ, ప్రతీకారంతో నెగిటివ్ గా మాట్లాడటం కూడా జరుగుతూ ఉంటది. అది ఆత్మీయ బ్రదర్స్ అయినా సరే. After Jehoshaphat's death, Jehoram, the son of Jehoshaphat, became the king. And what did he do? He went about killing his brothers and other princes, and he walked in the wicked ways of the king of Israel. నెక్స్ట్, అతడు యెరూషలేములో 8 సంవత్సరములు ఏలెను. అతడు ఆహాబు కుమార్తెను పెండ్లి చేసుకొని ఆహాబు సంతతి వారు నడిచిన ప్రకారముగా ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమందు నడిచెను. అతడు యెహోవా దృష్టికి ప్రతికూలముగా ప్రవర్తించెను. జెహోషాపాతు కొడుక్కి దేవుడు తెలుసు, దేవుడి యందు భయభక్తులు తెలుసు, సత్యం తెలుసు, ధర్మంగా ఉండాలని తెలుసు. కానీ అతల్య మాట విన్న వెంటనే ఇశ్రాయేల్ రాజ్యం మొత్తము ఏ విధంగా యెజబెల్ వెనకాల నడిచిందో, ఆహాబు యొక్క అల్లుడు కూడా అతని వైపుకే నడవడం మొదలు పెట్టేశాడు. ఎవరు? అతల్య భర్త కూడా అతల్యాని వెంబడించడం మొదలు పెట్టేశాడు. As the entire Israel started following Jezebel, which was a wrong example, so did Jehoram started, after getting married to Athaliah, started walking in the ways of Athaliah, did అక్కడ ఏం everything that the king జరిగింది? of Israel done. అక్కడ ఏం జరిగింది So what happened? కదా? నువ్వు దావీదు కుమారుడువైన క్రీస్తుని పక్కన పెట్టి ఎవరిని వెంబడించావు? అబద్ధాన్ని వెంబడించావు నువ్వు అక్కడ. You forgot అది to walk in ఇప్పటికీ the way of భూమి మీద Christ. దానికి లైఫ్ ఉందండి, మర్చిపోకండి. You forgot to walk in the ways of the Lord Jesus Christ, and you started walking in falsehood and lies. Even now this verse is effective. ఆమె ప్లేస్ లో నేను ఉన్నానంటే, And if I were her, మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అని నాకు నేను చెప్పుకుంటా. I will tell to myself, mind your own business, don't influence నాకు others. మంచి వాక్యం దొరుకుతుంది, I'm getting good word. నా లైఫ్ బాగానే ఉంది My life is good. కదా, వాళ్ళకి ఏమైందో నాకు అనవసరం.
It doesn't matter about what has happened to others. కాబట్టి నేను ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Therefore, I have to take heed. I should be very వాక్యం careful. చెప్తుంది కదా, వాళ్ళు చెప్పారని నేను నమ్మేశాను అనుకో, తీర్పు తీర్చు మనుషుడా, నువ్వెవరివైనను సరే, నువ్వు కూడా తీర్పు తీరుస్తున్నావు అంటే వాళ్ళలాగే ప్రవర్తిస్తున్నావు కదా అని వాక్యం ఉంది. కాబట్టి నేను చేయను అలాగా. I will not judge others, because the word of God says, "Oh, you, O man, whom you judge, whoever, you also shall be judged." I will take that reference and ensure that I will mind my own వాక్యం business. చెప్తుంది కదా, తీర్పు తీర్చకుడి, నువ్వు తీర్పు తీరిస్తే నీకు కూడా తీర్పు తీర్చబడుతుంది. The word of God also very clearly says, "Judge not. If you judge, you also will be judged." అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? So what will I do? ఫస్ట్ నేనేం చేసుకుంటున్నా What am I doing myself? కదా, దావీదు యొక్క ప్రవర్తనని నేను చక్కగా నా చుట్టూ అగ్ని కంచి వేసుకుంటున్నా. Amen. I am encircling myself with the word and the character of David like a fire surrounding me. యెహోషాపాతు కొడుకు ఏం చేశాడు? What did the son of Jehoshaphat, Jehoram, do? దావీదు మార్గమును విడిచిపెట్టి అతల్యా మార్గమును అనుసరించడం మొదలుపెట్టాడు. He did not follow the ways of his father David. Instead, he followed the ways of Athaliah, which is అబద్ధాన్ని evil. నమ్మాడు, He believed in lies. చెప్పుడు మాటల్ని నమ్మాడు. He believed in gossip. వీటిని నమ్మితే దేవుని మార్గాన్ని, దావీదు మార్గాన్ని విడిచిపెట్టినట్టే. So, if you are believing in lies and falsehood, that means you have forsaken the ways of your father David. అంటే అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు So, what was he doing? కదా, ఆహాబు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో అలాగే ఇతను కూడా He ప్రవర్తిస్తున్నాడు. started forsaking the ways of his father and started following the ways of his 2 father-in-law. Ahab. Chronicles 21:6 ఒకసారి చూద్దాం. 2 దినవృత్తాంతంలో 21:6. అతడు ఆహాబు కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకొని పెళ్లి చేసుకొని ఆహాబు సంతతి వారు నడిచిన ప్రకారముగా ఉమ్, ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమందు నడిచెను. అంతే, అత్- మామగారు నడిచినట్టు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. He walked in the ways of his father-in-law. అదే చెప్తున్నాను, నువ్వు యూదా రాజ్యానికి రాజైపోయావు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా దేవుడి రాజ్యం. ఇప్పుడు చెప్పండి, యూదా రాజ్యమా ఇశ్రాయేల్ రాజ్యమా? Now you tell me, which one will you say? The kingdom of Israel or ఏదని kingdom of Judah? చెప్పగలుగుతాం? What shall we say now? యూదా రాజ్యమా ఇశ్రాయేల్ రాజ్యం అంటే మళ్ళీ అక్కడ నువ్వు డిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. You have to discern, because if a question is asked whether it's king of Judah or king of Israel. బోధించేవారు వాత వేయబడిన మనస్సాక్షితో బోధిస్తున్నారా లేదా నీకెలా తెలుసు? ఏదైతే ఏంటి, వాక్యమే కదా, ఎక్కడైతే ఏంటి, ప్రవక్తలే కదా అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి ఉందా లేదా నీకెలా తెలుసు? How do you know if the pastor, if his conscience is seared with a hot iron or not? You tend to believe everyone. కదా, ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే చెడు ప్రభావాలు చాలా ప్రమాదకరమైనది. So that means evil influence is very dangerous. దేవుడి నుంచి దూరం చేసేస్తది. It can easily derail you away from God, ఎందుకంటే మనమే ప్రశ్నలు వేసేస్తాం. because we are known to నాతో question కూడా ourselves. దేవుడు మాట్లాడుతాను, మరి అంతకు ముందు ఎందుకు రాలేదు నాతో? ఇప్పుడు నీ జీవితం బాగోనప్పుడు దేవుడు మాట్లాడలేదా? ఇప్పుడు నాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారని When చెప్తున్నాను. your life was miserable, God did not speak to you, is it? Now you are telling God is speaking to me and you become so arrogant? కదా, మరి ఇక్కడ జెహోషాపాతు కొడుకు. జెహోషాపాతు ఎవరు? దేవుడు అంటే ఎంతో ప్రాణం కలిగిన వాడు. దేవుని ప్రవర్తనని మీరు నమ్మండి, అప్పుడు మీరు కృతార్థులవుదురని చెప్పిన వ్యక్తి ఇతను. Who was Jehoshaphat? He was such a great king. He said, believe in God and believe in the prophets and you'll be prosperous. Such a great యెహోవా king. నియమము చొప్పుననే తీర్పు తీర్చాలని రూల్ పెట్టిన వ్యక్తి అతను. He was the one who kept the rule in the land that you have to walk in the statutes and the ways of the Lord. లేవీయులను ప్రధాన యాజకులను పెట్టి ప్రజలని మంచి మార్గంలోకి నడిపించిన రాజు ఇతను. He appointed the priests and the Levites and led the people in the right path. కానీ తీసుకున్న ఒక క్యాజువల్ నిర్ణయము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? ఎంతో మంది కొడుకులు పోగొట్టుకున్నాడు. But one wrong decision, what happened? He lost his sons. అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు అతల్యా చెప్పిన ప్రకారము వెళ్తున్నాడు అనంటే, ఆహాబు నడిచిన విధంగా వెళ్తున్నాడు అనంటే, యెజబేలు లాంటి స్వభావం కలిగిన వాడిలాగా మారిపోయాడు అనంటే దానికి అర్థం దేవుణ్ణి తిరస్కరించడం. నీకే వాక్యం ఉంది, ఎవరో నేను మాట్లాడినా కూడా నీ ముందు వాక్యం ఉంది, నేను చెప్తున్నా. You ఇంకా have the అంతకు మించి word ఏం right చెప్పాలి? placed in front of you. Even when I speak, you have to introspect through the word of God. So just because he followed his father-in-law Ahab, mother-in-law Jezebel, and his wife Athaliah, he had actually forsaken God. కదా, తర్వాత ఏమైంది? వార్నింగ్ కూడా వచ్చింది అతనికి. What happened? He received a warning also. కదా, చూడండి 2 Chronicles 21:11 ఒకసారి చూడండి. 2 దినవృత్తాంతంలో 21:11. మరియు అతడు యూదా పర్వతముల యందు బలిపీఠములు కట్టించి యెరూషలేము కాపురస్తులు దేవుని విసర్జించినట్లు చేసెను. ఉమ్, యూదా వారిని విగ్రహపు పూజకు లోపరిచెను. అలాగే 10వ వచనం కూడా చదవండి. Verse 10. కాగా
నేటి వరకును జరుగుచున్నట్టు ఏదోమీయుల యూదావారి చేతి క్రింద ఉండక తిరుగబడిరి. హ్మ్. యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించినందున హ్మ్. ఆ కాలమందు లిబ్నాయును అతని చేతి క్రింద నుండి తిరగబడెను. ఇతను ఏం చేశాడు? So what did he do? చక్కగా జెహోషాపాతు కొడుకు ఇంకా భార్య వెనకాల అతల్య యొక్క చెప్పుడు మాటలు వినేసేసి బ్రదర్స్ అందరినీ చంపేసి ఇశ్రాయేల్ జనాంగంలో కొంతమందిని చంపేసేసి భార్య చెప్పిన ఆ చెప్పుడు మాటలు వెనకాల వెళ్ళాడు. Instead of following God, he started following the ఇక్కడ ways మీరు of his భార్య wife. భర్తలను తీసేసుకోకండి. నేను చెడు ఆలోచన ప్రభావం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I am not talking about a woman or a wife over here. I'm talking about evil influence and the gossip. మ్యానిపులేషన్ తో మాట్లాడడం, అబద్ధాలు చెప్పడం, లేనిది క్రియేట్ చేయడం, ఏమీ లేకుండా ఇలా చేశారని అబద్ధాలు చెప్పడం, అది అబద్ధం అని కూడా వాళ్ళకే తెలుసు. అదే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. They very well know what they're telling is lies, but still they're known for manipulating and influencing people. కదా! ఏం చేశాడు ఇంకా? అతల్య వెనకాల వెళ్ళిపోయాడు. Now he started following his wife Athalya. తండ్రి చేసిన తప్పు ఏంటంటే చిన్న క్యాజువల్ దేవుణ్ణి అడగవలసిన ఒక్క మాట అడుగుతే అయిపోయేది. ఆ ఒక్క విషయంలో Yeah. అడగకుండా వెళ్ళడం వలన అతల్య ఎంటర్ అవ్వడము, జెహోషాపాతు కుమారులందరూ మరణించడము అన్నది జరిగింది. Always he used to inquire of the Lord, but when it comes to seeking an alliance, he did not inquire of the Lord because he went with his own understanding and decisions. What happened? The sons of Jehoshaphat died. నేను ఏమన్నా మీతో చాలాసార్లు చెప్పా, మంచి వాళ్ళని వదులుకుంటే ముంచేసే వాళ్ళు దొరుకుతారని చెప్పాను లేదా? I told you, if you let go of good people, you will come across people who will drown అదే you. విధంగా మంచి వాళ్ళు దూరంగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటే ఎవ్వరి జోలికి వెళ్ళరు, కానీ ముంచేసే వాళ్ళు మనుషుల మధ్యలోనే తిరుగుతారని చెప్పానా లేదా? I told you, the people who are good, they'll mind their own business, but the people who are wicked will always be traveling between you. కదా, మన రాజు ఏం చేశాడు? So what did the king do? అతల్య వెనకాల వాళ్ళు ఏ విధంగా అంటే ఉన్నది యూదా రాజ్యంలోనే, కానీ భార్య ఇచ్చిన సలహాల మేరకు వెళ్ళుకుంటూ దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి అక్కడ కూడా ఇశ్రాయేల్ జనాంగం ఏ విధంగా దేవుని వదిలేశారో యూదా జనాంగం కూడా దేవుని పూర్తిగా వదిలేశారు. As Israelites let go of God, forsook God, so also the people of Judah also started departing from the living God. Reason being, they started following the words of ఈ Athalya. కాలంలో కూడా ఎవ్వరు దేవుని సేవించట్ల. చెడు ఆలోచనతో ఉన్న వాళ్ళకు చెడు మనుషులే కనిపిస్తారు. People with corrupt and evil conscience will get corrupt people only in their life. ఓకే, మంచి ఆలోచనతో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయినా కూడా ఆ ఎదురుకుండా ఉన్న ఎర్ర సముద్రం నుండి బయటకు వచ్చే మార్గం వాళ్ళకి దొరుకుతుందని ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు మంచోళ్ళు కదా అని But ఆలోచన. the people with pure thoughts also have to face a Red Sea kind of situation, but God will bail them out for sure. అంటే భక్తిహీనమైన ప్రభావాలతో చేతులు కలపడం మొదలు పెట్టేశాడు. Immediately he started mingling with godless and wicked people. జెహోషాపాత్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్యాజువల్ గా తీసుకునే నిర్ణయము తన రాజ్యానికి ఎంత భయంకరమైన శాపాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది అన్నది అది నేర్చుకోవాలి. We have to learn the moral from Jehoshaphat also. One negative thought, one negative decision, how complicated life became, and his Head entire of the family was family. into trouble. భార్య భర్త ఇద్దరు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అదే విధంగా పిల్లలు కూడా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలి. Head of the family, of course, the husband and the wife both put together have to take good decisions. In fact, their అది children also have to. లేదనుకోండి, But if it is not visible, ఇదిగో ఈ విధంగా అతల్య భర్త ఏం చేశారు? చెడ్డోళ్ళతోనే చేతులు కలిపారు. చూసారా? అలాగా చెడ్డవాళ్ళే మనకు దొరుకుతారు, చూడటానికి మంచోళ్ళు అనుకుంటాం. so Jehoram also started mingling with evil people, thinking that they were good. Reason being, he himself was evil. దానికి దేవుడు ఏమన్నా తెలుసా? అపవిత్రమైన పొత్తు అన్నారు. అపవిత్రమైన పొత్తు అనంటే రిలేషన్షిప్. It is having a corrupt relationship, a Corrupt. wrong relationship. అంటే చెడ్డ వ్యక్తులతో చేతులు కలపడం. It is having a wrong kind of relationship. ఆ విధంగా యెహోరాము అతని పరిపాలన చివరికి నాశనకరమైన నష్టాలకి, వ్యాధులకి, ప్రమాదాలకి దారితీసిందంట. And what was the consequences? The consequences was so impure that it derailed their health, it derailed the overall every good thing. కొడుకు కాపాడుకోవచ్చు కావాలంటే, The son could have saved actually, కానీ ఏం చేశారు? చెప్పుడు మాటకి లొంగిపోయాడు. but he started believing in the lies of gossip. అది నిజమా అబద్ధం అన్నది ఇంకా ఏమి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి, నమ్మేశారు. He didn't confirm it, he just believed. నమ్మిన తర్వాత ఏమైంది? సొంత అన్నల్ని చంపేశాడు.
And because of believing in the lies, he killed his own brothers. ఆయన తర్వాత ఏం చేశారు? ఇంకా ఆహాబు నడిచినట్టుగా నడవడము, యెజబెల్ నడిచినట్టు నడవడము, యూదా రాజ్యం కూడా దేవుని ఆఖరికి యూదా, ఇశ్రాయేల్ జనాంగం 2 సేమే. ఎవ్వరు దేవుణ్ణి నమ్మట్లేదు, దేవుణ్ణి ఆరాధించట్లేదు. So he stopped worshiping God. He started working like the people of Israel, following his father-in-law, mother-in-law, and his wife Athaliah. నువ్వు ఒక అబద్ధంతో ఇంకొకరిని నువ్వు దేవుడికి దూరం చేస్తున్నావు. And you, with your lies, you're separating a person from truth and ఫస్ట్ God. ఏంటి? నువ్వు చెప్పడానికి వచ్చావంటే నువ్వు దేవుడికి సెపరేట్ అయిపోయావు If you have come to say a gossip, that means you're separated from God. కదా. ఫస్ట్ ఏంటంటే నువ్వు దేవునికి దూరం అయిపోయావు, మిగతావన్నీ దేవుని నుండి దూరం చేయడానికి వెళ్ళిపోయావు. You departed from the living God and you influenced others also in the same way. ఇది ఒక స్టెప్. ఇప్పుడు is ఇది step అర్థమైందా one. మీకు? You're able to understand this? ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి దేవుడికి దూరం అయిపోతాడు, A person is separated from God, కానీ లోపలంతా దురాశ ఉంటది. but inside is filled with evil desires. ఇంకొక వ్యక్తికి వచ్చి చెప్పడం వలన వాళ్ళని దేవుడికి దూరం చేస్తాడు. And because he influenced the other person, he is also made the other person also separate from దూరం God. అయిపోయేవాడు దూరం వెళ్ళిపోతాడు. The person who is separated will go away. నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇంకొకరిని దేవుడికి దూరం చేసినందుకు దేవుడు ఇచ్చే శిక్ష మరణ శిక్ష వాళ్ళకి. And because you departed from God, not only that, because of that you influenced others also to depart from the living God. Therefore, that sin, the consequence is death. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ద్రోహం చేసినా, మిమ్మల్ని మోసం చేసినా మీరే తట్టుకోలేరు, మీకే బాధ వచ్చేస్తది You're not able to bear if someone cheats you, defrauds you. You're not able to కదా. bear at all. దేవుడు కదా అలా చేయకూడదు. మీకు తెలియదు, But you దేవుడి can- గురించి నీకు తెలియదు కాబట్టి మాట్లాడే అర్హత లేదు, ఎవ్వరికీ లేదు. నేను no చెప్తున్నా one has got the right to speak bad about God. Therefore, you cannot say God, right? Why is he doing like this? He should have been more gentle with కదా. him. అదే Gentle with him. జరిగింది ఇక్కడ. That's what happened here too. 10వ వచనం ఏమైంది? What happened in verse 10? ఎప్పుడైతే యెహోరాము దేవుణ్ణి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడో, The moment Jehoram had departed from the living God, ఇక్కడ ఉంది కదా 10వ వచనంలో, దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించినందున జెహోషాపాతు కొడుకు దేవుని వదిలేయడం వలన because of Jehoshaphat's son Jehoram departing from the living God, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అన్ని ఓడిపోతున్నాడు. wherever he was going, he was losing. ఓడిపోవడం వలన మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ మీద జయం పొందుకుంటున్నారు. And because of that, the enemies were gaining victory. అర్థమైందా? Are you able to understand this? అంటే మన ఇంటి వాళ్ళని మన మీదే లెగిసేటట్టు చేసుకుంటున్నాం. We are ensuring that we are becoming enemies to our own household because of our wrong decisions. ఇందులో నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా? You know what you need to learn? పాపం మాత్రం ఎప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉండదండి. Sin will never remain silent at all times. పాపం ఎప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉండదు. Sin will not remain silent at all మళ్ళీ times. చెప్పిన పాపం నిశ్శబ్దంగా ఉండదు. దేవుడు వాక్యము మనుషుల్ని నిశ్శబ్దంగా ఉండేటట్టు చేస్తాదేమో గాని పాపం నిశ్శబ్దంగా ఉండనివ్వదు. Sin will not remain silent. దేవుడు కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండరు. Likewise, God also will not remain silent at all అంత times. భయంకరమైన పాపం జరుగుతుంటే దేవుని యొక్క కోపం ఎలా ఉంటుంది? అగ్ని పర్వతం పగిలినట్టు ఉంటది So God will be so furious, it will be like a volcanic eruption. కదా. సరే చూద్దాం. 2 Chronicles 21:12 జాగ్రత్తగా చదవండి. Now let's start from verse 12. 12వ వచనం. అంతటా ప్రవక్త అయిన ఏలియా ఒక పత్రిక వ్రాసి ఒక ఏలియా ప్రవక్త పత్రిక రాసి వస్తున్నాడు, అతని యొద్దకు పంపించాడు. And the letter came to him from Elijah the prophet, saying, ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పాడు చూడండి. look at what Elijah the prophet said. నీ పితరుడగు దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, Thus says the Lord God of your father David, నీవు నీ తండ్రి అయిన యెహోషాపాతు మార్గములందైనను యూదా రాజైన ఆసా మార్గములందైనను నడవక. అంటే వాళ్ళు ఎలా చేశారో నీకు అనవసరం, నువ్వేం చేసావు అంతే now it's not about them. What did you do? It's all about you. కదా. ఇక్కడేనంటే దావీదు నీలాగా లేడే. Now David was not like you, Jehoram, ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మిన యేసుక్రీస్తు నీలాగా లేరే. and the Jesus Christ whom you believe, he's మరి not like you. ఆయనకి క్షమించే మనస్తత్వం ఉన్నప్పుడు నీకు లేదు అని అంటే నువ్వు అతల్యవే కదా, When you don't have the forgiving aspect, so you're also like Athaliah. అహాబువే కదా. You're also like Ahab. ఎప్పుడు నిన్ను మెచ్చుకోవాలనుకుంటావు కదా. You always want yourself to be మరి నీతో appreciated. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడన్న భ్రమలో నువ్వు ఎలా ఉంటావు Well, how can you be caught up with the deception that God will speak to you? అని ఎలైజా రాసి పంపించింది It's చెప్తాను not me, it's Prophet Elijah speaking then and even now to all of us. కదా. నువ్వు నడవలేదు, You have not walked. క్రీస్తు నమ్మావు, క్రీస్తులాగా నువ్వు లేవు. You are saying you're believing in Christ, but you do not మోషే follow గురించి Christ. విన్నావు, మోషేలాగా నువ్వు లేవు. You heard about Moses, but you are not like him.
నువ్వు అపోస్తల పౌలు గురించి విన్నావు, అపోస్తల పౌలకు నువ్వు లేవు. You heard about Paul, but you're not walking like him. కానీ నీలో ఎన్ని తప్పులున్నాయి. But look at the so many sins in you. అతల్య క్యారెక్టర్ ఉంది, అహాబ్ క్యారెక్టర్ ఉంది, కయీను క్యారెక్టర్ ఉంది, ఎంతమంది అలాగే అభిరాము, దాతాను, కోరాహ క్యారెక్టర్ ఉంది. You have Ahab, you have Cain, you have Athaliah, you have all kinds of wrong characters inside యెజబెల్ you. క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది. You have Jezebel's character దీన్ని also. క్యారెక్టర్ పెట్టుకుని దేవుడు నాతో మాట్లాడతారని ఎలా చెప్తున్నారు అసలు? Having such all wicked characters inside you, how can you expect that God is speaking to you? దేవుడు నాతో కూడా మాట్లాడతారో అని చెప్పాలంటే భయం ఉండాలి, భయపడాలి మనుషులు You need to have the fear and reverence when you say, God is speaking to me. కదా. మాట్లాడతారు ఎవరితో? Yes, ఆయన indeed, He will speak హృదయాన్ని హత్తుకుని. to the people who are very close to దుర్మార్గుడైన God. కయీనుతోనే దేవుడు మాట్లాడడానికి వెళ్ళారు. కాబట్టి నీతో మాట్లాడమేనంటే నువ్వు మార్చుకోవాలనే దేవుడు నీతో మాట్లాడతారు God will speak to you so that you will change. కదా. కానీ దేవుడు నువ్వు మార్చుకోవాలి అని మాట్లాడితే నువ్వు అది వినవు కదా. But you are not listening to what God is telling because though He is speaking to you. మరి దేవుడు నాతో మాట్లాడతారని ఎలా చెప్తాను? Well, how can you say that God is speaking to you? వాక్యం ద్వారా మాట్లాడితేనే నువ్వు విన్నప్పుడు నీతో ఎలా మాట్లాడతారు? When you're not able to hear the word of God itself, how can you say వాక్యంతోనే God is speaking to you? మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు నీ తప్పు సరిదిద్దుకోకుండా ఉన్నావు అని అంటే నీతో ఎలా మాట్లాడతారు When దేవుడు? you're not rectifying your mistakes and sins while hearing the word of God, how can you say that God is speaking to you? కదా. మన ప్రవక్త నుంచి వచ్చేసింది, డైరెక్ట్ గా వచ్చింది. ఇక్కడ మీకు ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చాను, I'm going చదవండి. to show you a revelation directly from what the prophet had spoken. నెక్స్ట్ verse 13. ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమందు నడిచి ఆహాబు సంతతి వారు చేసిన వ్యభిచారముల చొప్పున క్లియర్ గా చూసావు. ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమందు నువ్వు వెళ్ళిపోయావు. You walked in the ways of the king of Israel. ఆహాబు సంతతి వారు చేసినట్టుగా నువ్వు వెళ్ళిపోయావు. You went and keep on doing the kings like Ahab. అలాగే కాకుండా యూదాలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా నువ్వు నాశనం చేసేసావు. And you have made the Judah and the inhabitants of Jerusalem to play their harlot like a నీకంటే harlot. యోగ్యులైన నీ తండ్రి సంతతి, నీకంటే మంచి వాళ్ళైన వాళ్ళందరినీ చంపేశావు నువ్వు. And you have killed all your brothers, your father's household who are better than yourself. అంటే నువ్వు ఏమేమి పాపం చేసావో అది దేవుడికి వ్యతిరేకంగా, ఆయనకి ఆగ్రహం, కోపం వచ్చే విధంగా నువ్వు చేసావు అనంటే కన్ఫర్మ్ గా ఇచ్చేది ఆయన ఆల్రెడీ తీర్పు కూడా రిలీజ్ చేసేసాడు. Because you have done such detestable things, therefore the judgment has come upon you and it was already pronounced. చదవండి ఇప్పుడు Now 14. read 14 to 17. 14వ వచనం. కాబట్టి గొప్ప తెగులు చేత తెగులు చేత యెహోవా నీ జనులను, నీ జనులు, నీ పిల్లలను, నీ భార్యలను, నీ వస్తువాహనములను అన్నిటినీ మొత్తును అంట. The ఎవరు Lord తెచ్చుకున్నారండి will ఇది? strike your people ఆ with ప్లేస్ a లో నేనున్నా కూడా వర్తిస్తుంది అని చెప్తున్నాను, ధైర్యంగా తలెత్తుకుని చెప్తున్నాను. The Lord will strike your people with a serious affliction, your children, your wives, and all your possessions, and you will become very ఇదే sick. భూమి మీద జరుగుతుందండి. This is exactly మనిషి what's కుమారుడు happening. రక్తం కనిపించట్లేదు అక్కట. They are not able to see the blood of ఇదిగో ఈ Jesus Christ. ప్రవర్తన కనిపిస్తుంది. They're able to see this kind of behavior. మనస్సాక్షిని, పడుకున్న మనస్సాక్షిని లేపండి, అప్పుడు అదైనా మనకి బుద్ధి చెప్పుద్ది. Wake up that conscience that is sleeping. At least that will teach you good lesson. అంటే ఇది దేవుడు చెప్పినప్పుడు మన ప్రవక్త రాసి పంపించాడు ఇవన్నీ And God had spoken through the prophet, and Elijah wrote it and sent it. కదా. నువ్వు దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టేశావు. You have departed from the living చెప్పుడు God. మాటలకు లొంగిపోయి అందరినీ నాశనం చేసేసావు. You believed in the lies of the gossip and departed from ఈ everybody that is రాజు good. మనుషుల్ని చంపేస్తే ఈ కాలంలో మనుషులు మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ ని చంపేస్తున్నారు. As this king had killed good people, likewise the people nowadays are killing innocent souls. కదా. కానీ నీకేం దొరికింది? But what did you attain? దేవుడు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? What did God say? కాబట్టి రోగాలు నీ మీదకి వస్తాయి. Therefore sicknesses will come upon you నేను day by నమ్మిన day. నాశనం అవుతారు. The people who believed you నీ will be పిల్లలకి destroyed. ప్రాబ్లం అవుతుంది, నీ భార్యకి ప్రాబ్లం అవుతుంది, నీ వస్తు వాహనాలకి, నీ ఆస్తులకి అన్నిటికీ ప్రాబ్లం అవుతాయి. You, your children, your wife, your possession, all will have serious నెక్స్ట్ వర్స్ trouble. చూడండి. verse 15. నీవు ఉదరమున వ్యాధి కలిగి మిక్కిలి రోగువై యుందువు. దినక్రమేణా దీని చిన్న రోజు 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 నీకు తెలియదు, నాకు అంత బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పుకుంటావు అంతే. You will be thinking everything is good, but day after day you will be having some Next. sickness or the other. దినక్రమేణా ఆ వ్యాధి చేత నీ పేగులు పడిపోవును. భయంగా ఉంది కదా.
Is it not scary that sickness ఎవరు is affecting? భయపడాలి? Who should be afraid? వాక్యం తెలియని వాళ్ళు భయపడాలి. The people who did not know the word of God తప్పులు should be చేసే afraid. వాళ్ళు భయపడాలి. The people who are sinning should be afraid. మీరెవరు భయపడిన అవసరం లేదు. But you don't have to be afraid at వాళ్ళ all. గురించి వాళ్ళ కళ్ళు తెరవాలని అన్నారు. వాళ్ళ గురించి ఇంక ప్రేయర్ చేసిన ఉపయోగం ఉండదు. There's no point in your prayers. You should only say, Lord, open their eyes of understanding. ఎంతమందికి చెప్పగలుగుతావు ఎందుకు వాళ్ళ ఇంట్లో పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి, ఏది వెళ్ళినా కూడా పనులు జరగకపోవడానికి కారణం ఏంటి? What are the ఇదే reasons? ఇదే What are the reasons there's always stumbling block, no blessings at all? The reasons are these. కది. మరి జ్ఞానవంతురాలు రాజ్యాన్ని ఎలా కట్టింది? But how did that woman, Athalya, did she build a house? ఎలా కట్టింది Did she build a nation there? కదా? How did she build? అడుగు పెట్టిన ఆ యూదా రాజ్యాన్ని ఎలా కట్టింది? భర్త ప్రేగులు పడిపోయేటట్టంతగా కట్టుకుంది. How did she build the kingdom? She built a kingdom and a house in such a way that the husband will have ఇది intestinal ఎవరైనా problems. అండి, భార్య అయినా భర్త అయినా. ఇక్కడేమో అతుల్య అంటే ఒక స్త్రీ గురించి మీరు మీ స్త్రీ కింద చూడకండి. ఆ Please. క్యారెక్టర్ మొగోళ్ళలో కూడా ఉండొచ్చు. Understand, it's not about Athalya or a female character or a wife. It can be you, it can be a husband, it can be దేవుడు anyone. ఏలియా ద్వారా తన ఉగ్రతను పంపించారు. అలాగే వాక్యం ద్వారా ఎంత మందికి వచ్చింది. అందరూ ఎందుకు భయపడతారు? అమ్మో భయమేస్తుందండి వాక్యం ఏంటని చాలా మంది అన్నారు. ఎందుకు భయపడుతున్నావు? God, ఎందుకు భయపడాలి? వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చిందంటే ఎందుకు భయపడాలి? నీలో పాపం ఉంటే భయపడి బయటికి రా. God started showing his anger through the prophet Elijah, sent a letter and pronounced a judgment. Many people say, I'm scared of hearing the word of God over here. It is just a forewarning that you should not be like that. రెండు విషయాలు చెప్తా. Here I want to bring two things ఒక over here. వార్నింగ్ వచ్చింది అనుకోండి. Let's say a warning has come forth. ఓకే, అది ఎప్పుడైనా రావచ్చు. A warning can come at any point of అది time. జరగబోయేదైనా ఉండొచ్చు. It can be the things that's going to occur in దాన్ని future. ఆపుకోవచ్చు. You can actually stop it. కానీ దీనికి ఆప్షన్ లేదు. But there is no option to this. మీకు అర్థమైందా? You understood? ఇది దేవుని ఉగ్రతం వచ్చింది అక్కడ Here the wrath of God has come. కదా. దేవుని వార్నింగ్ ప్రకటించడం వేరే, దేవుడి హెచ్చరిక ప్రకటించడం వేరే, దేవుని ఉగ్రతను ప్రకటించడం వేరే. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. Please remember, it's just not a pronouncement of judgment. It is a judgment with wrath. ఉగ్రతను ప్రకటిస్తే వెంటనే జరుగుతుంది. But when God pronounces judgment with wrath, it is imminent. అందుకే It takes దేవుడు place immediately. అన్నిటినీ కంట్రోల్ That's చేసుకుంటాడు. the reason God controls. ఎందుకంటే ఉగ్రతను ప్రకటించొద్దు, వార్నింగే ప్రకటిద్దామని చెప్పి ఆయన కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు. God doesn't want to pronounce a judgment with wrath. He just కంట్రోల్ wants to చేసి warn. అవకాశం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తారు. But at the same time, He gives so many opportunities that a person అందుకనే will turn. ఎక్కువ దేవుడు బయటికి రావడానికి ఇష్టపడరు. ప్రశాంతంగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు. God doesn't want to come immediately and pronounce a judgment with wrath. That's the reason He always speaks slowly. అంటే దేవుడు మీకు వార్నింగ్ ప్రకటిస్తున్నారు, దాని నుంచి మీరు జాగ్రత్త పడుతున్నారు. God is giving you a warning and then you have to take heed. ఉగ్రత ప్రకటించుకునే పరిస్థితులు కొంతమందికి ఉండొచ్చేమో. But there are some who had to face the judgment with వాళ్ళకి wrath. సమయం ఉండదు. Those people will not have చూద్దాం, time. 16వ వచనం చూడండి. Let's continue. Verse 16. Verse 16. మరియు యెహోరాము మీదకి ఫిలిష్తీయులను, కూషీయులను, చేరనున్న అరబీయులను రేపగా ఉమ్, వారు యూదా దేశము మీదకు వచ్చి ఉమ్. దానిలో చొరబడి ఎవరు పంపించారంట? Who stirred up? It was the Lord God who stirred up against Jehoram. నీ మీదకి నీ శత్రువులు వస్తారు. No, వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చారేంటి అని అనుకున్నావు. your enemies ఎవరు will come. పంపిస్తున్నారు? Your enemies will come all of a sudden against you. You'll be thinking, oh, why did they come ఇలా right now? వెళ్తున్నా. వీళ్ళు ఎప్పుడే రావాలా? Your enemies will come immediately after you, but you'll say, oh, why the enemy will come right now, and they'll start hiding. But who sent these enemies? It is Lord stirring up the enemies against ఎవరు you. పంపిస్తున్నారు? Who is sending these enemies? ప్రమాదమైన ఎవరు పంపిస్తున్నారు? Who is sending all these dangers? పరిస్థితులైన ఎవరు Who is పంపిస్తున్నారు? sending the situations? మనం తెచ్చుకున్నదే మన మీదకి వచ్చింది. Whatever we have sown, we have brought it upon ourselves. మనం తెచ్చుకున్నదే, We దేవుడు brought it. ఇచ్చింది కాదు. We brought it upon ourselves. నువ్వు తెచ్చుకున్నావు కాబట్టి నీకు ఇష్టమైంది నువ్వే తిని నాకు వద్దు అని అంటున్నారు అక్కడ. And that's the reason you brought it upon yourself. You eat it by ఇది yourself. సత్యం చెప్తున్నానండి నేను. I'm telling you the truth. ప్రతి మనిషి ఏంటంటే ఇది ఒక స్టోరీ కదా, వినకండి. ఇది ఆల్రెడీ అందరి జీవితాల్లో బయట జరుగుతుంది అని మీకు చెప్తున్నాను. I'm telling you about something which is a reality. It's just not another story at all. ఇది చెప్పేటప్పుడు చాలా మంది మనుషులకి రియలైజేషన్ రావట్లా. Many people are not able to realize when I'm telling you this. ఎందుకంటే పక్క వాళ్ళ మీదకి తోసేసి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఇదంతా పక్కన వాళ్ళకే అన్నట్టు వినిపిస్తది. But people, when they want to pass it on to others, it will appear as if the message is for them and not for కానీ themselves. శిక్ష ఎవరికి వస్తుంది?
But who is getting the punishment? పక్క వాళ్ళకి కాదు, నీకు. The punishment is not coming to your neighbors, కదా? but to పక్క yourself. వాళ్ళకి పక్క వాళ్ళకని వింటాము, వాళ్ళ కోసం అని అంటాము, వీళ్ళ కోసం వాక్యం అని అంటాము, కానీ ప్రమాదం వస్తుంది, వాళ్ళకి వస్తుందా, నీకు వస్తుంది. You will be thinking that this for the others, but who is getting the punishment? Not them, it's you. కదా? ఇప్పుడు నేను చెప్తా, నీకు భయం వేస్తుంది, నువ్వు రావు, ప్రాబ్లం ఎవరికి, నాకా నీకా? Yeah, true. I will tell you, say it is very scary, but then who's going to face the consequences? You or me? కదా? నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. Verse 17. మ్మ్. వారు యూదా దేశము మీదకు వచ్చి వచ్చి దానిలో చొరబడి మ్మ్. రాజు నగరునందు దొరికిన సమస్త పదార్థములను మ్మ్. అతని కుమారులను భార్యలను పట్టుకొని పోయిరి. మ్మ్. అతని కుమారులలో కనిష్ఠుడైన యెహోయాహాజు తప్ప అతనికి ఒక్క కుమారుడైనను నిలవబడలేదు. అంతే, అందరిని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు. And everybody was captive. ప్రవక్త చెప్పాడా? Did the prophet say it will happen? దేవుని ఉగ్రతని ప్రకటించాడా? Did he pronounce the anger ప్రకటించిన of the నెక్స్ట్ Lord? డేనే వాళ్ళు వచ్చేసారా? Did they come immediately or not? అంటే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు వచ్చారంటే వాళ్ళని ఆల్రెడీ రెచ్చగొట్టి వదిలేశాడు ఈ రాజులు. This king had already instigated the other kings. That's the reason they came the next day. దాన్ని ఎవరు వాడుకున్నారు? So who made use of this? దేవుడు వాడుకున్నాడు. And God made use of this. వచ్చారు, అందరిని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు. They came and they did not leave anybody except the youngest son. నువ్వు రాంగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి నిర్ణయాలే ఉంటాయి నీవన్నీ, అవి దేవుడు యూజ్ చేసుకుంటాడు. When you take wrong decisions, God will make use of the wrong decisions and stir it up against you. కదా? నెక్స్ట్ ఏమైందో చూడండి. Verse 18. ఇదంతయు అయిన తరువాత ఉమ్. యెహోవా కుదరచాలని వ్యాధి చేత అతనిని ఉదరమును మొత్తినందున ఈ మొత్తినందున అన్నది పాత నిబంధనలోనే కాదండి, క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ఉంది. యెహోవా మొత్తెను అని. This, మరి అనుకోవచ్చు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి రక్తాన్ని తీసేశారు కదా, తీసేసినా కూడా నిన్ను మొత్తుతారు. the Lord struck him. It's just not there in the Old Testament. It's also found in the New Testament because you are the one who had made God do that. నెక్స్ట్ verse 19. Mhm. 2 సంవత్సరములు 2 సంవత్సరములు వ్యాధి Mm. బలమగుచు వచ్చి నెమ్మదిగా పెరుగుకుంటూ వచ్చింది. నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి రోగమైనా హీల్ అవుతుందండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట వింటారు, విధేయత చూపిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి హీలింగ్ జరుగుద్ది. A truly genuine repentant person will get healing. But here what happened in the case of this person, after the end of 2 years that his intestines came out because of his sickness. చాలా భయంకరమైన, ఇప్పటికీ ఉన్నది ఆ రోగం. And that sickness is even now. చదవండి. ఆ వ్యాధి చేత అతని పేగులు పడిపోయి ఉమ్. బహు వేదన నొందుచు Mm. అతడు మరణమాయెను. So he died in severe pain. అతని జనులు అతని పితరులకు చేసిన ఉత్తర క్రియలు అతనికి చెయ్యలేదు. అంటే తెలుసా మీకు, They did not make anybody. అసహించుకున్నారు ఆ రాజుని. They hated the king so much. ఆ బాడీని ఎత్తేటప్పుడు కూడా అసహించుకున్నారండి. My son. చదవండి. verse 20. ఉహు. అతడు ఏల ఆరంభించినప్పుడు Mm. 32 ఏండ్ల వాడు ఉమ్. యెరూషలేములో 8 సంవత్సరములు ఏలి ఉమ్. ఎవరికిని ఇష్టం లేనివాడై అతడు చనిపోయెను. చూసారా, దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టావు అని అంటే నీ చావు కూడా మనుషులకి అసహ్యంగా ఉంటది. When you forsake God, even your death will be detestable ఇది to others. సత్యం, నేను చెప్తున్నాను నేను. And this is the truth. దావీదు మరణించినప్పుడు అలా లేదు, ఎంత Amen. సంతోషంగా ఉన్నాడు When David died, it was not like that. There was so much of joy everywhere. కదా. అతని శవానికి కూడా మర్యాద చేయలేదంటండి. And they did not even give respect to the dead అతన్ని body. అసహించుకుంటూ పూడ్చిపెట్టారంట. And they were so detested that they buried him, not the way they buried the other ఒక్కటే, kings. దీని ద్వారా లెసన్ నేర్చుకోవాల్సింది. But there is a lesson that you can learn. మన చుట్టూ ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, Remember how people are surrounding you. మనకి ఎవరు చెవుల సలహాలు, ఎటువంటి సలహాలు ఇస్తున్నారు, Now, what kind of suggestions you're getting. అటువంటివి ఏదైతే మీరు వింటున్నారో అదే నీ భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుంది అన్నది ఇతనికి ఒక గుణపాఠం. It is a very good learning that we can learn from this person as to what kind of decisions, what kind of. Who is this person? మరణించింది ఎవరు? Who died? అతల్యా భర్త, It's జెహోషాపాత్ కొడుకు. the son of Jehoshaphat and the husband of Athaliah. అందుకనే ఎంత స్టోరీని న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఒక చిన్న పాయింట్ వదిలేశారు. And in the New Testament, it's a small story. 1 Corinthians 15:33. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 33వ వచనం. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. మోసపోకుడి, దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును. చూసారా, మంచి సాంగత్యం. అసలు జెహోషాపాత్ కొడుకు దేవుడితో మంచి సంబంధం కలిగిన వాడు. తండ్రి కొడుకులు దేవుడి భయంతో మంచి ప్రవర్తన కలిగిన వారు తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం, ఒక రాజు రాజ్యమే పోయింది, ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ
తన ఫ్యామిలీని నాశనం చేసుకున్నాడు. One wrong decision, look at the way it struck. Because of that, the father lost his sons and the son lost his entire kingdom. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను. There's another thing. ఇప్పుడు ఈ జెహోషాపాతు ఏంటంటే తండ్రి వారసత్వం ఉంది జెహోషాపాతు కొడుక్కి. Jehoram had the lineage of Jehoshaphat. He had a good తెలుసా? inheritance. మంచి పేరు, He had a good name. మంచి పేరు ఉంది. He had a good name. మీరు జెహోషాపాతు కొడుక, అంత గొప్ప ధర్మం చేసే అంత మంచి రాజు కొడుక అనే మంచి ఒక ఆస్తి, మంచి పేరు ఉంది అక్కడ. He had a good reputation of being known as Jehoshaphat's son. అధికారం ఉంది, He had authority. సిరి సంపదలు ఉన్నాయి. He had all the inheritance and కానీ money. అతుల్య రూపంలో అన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి. But Atalya came and snatched away everything. చూసారా, ఒక చెప్పుడు మాట మన ఇంట్లో అన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి. అదే ఇంటికి రాకర్లా, ఒక ఫోన్ కాల్లో ఉన్నా చాలు. You don't have to necessarily invite that person about a wrong gossip or decision. It can be through a phone call also. ఒక It can be. తప్పుడు సాంగత్యము, అతల్య అనే ఒక తప్పుడు సాంగత్యము అతని జీవితాన్ని, సామ్రాజ్యాన్ని సర్వనాశనం చేసేసింది. One wrong fellowship immediately destroyed his entire kingdom. కదా, శత్రువుల దాడుల్లో యెహోరాము పెద్ద కుమారులందరూ చనిపోయారు. ఎవరు? And Jehoshaphat, అతల్య పిల్లలందరూ చనిపోయారు, అందులో ఒక్కడే బతుకున్నాడు. and everybody died. Jehoshaphat, all the sons died. అర్థమైందా? And even with the Jehoram also, his sons all died. యెహోషాపాతు కొడుకు యెహోరాము, Jehoshaphat's son was Jehoram. అతనికి పుట్టిన కొడుకుల్లో ఒక్కడు బతుకున్నాడు, అందరూ చచ్చిపోయారు. And even only one son survived, rest all died. ఎవరు? Who is that? అతల్యాకి పుట్టిన కొడుకులలో అందరూ చనిపోయారు. Who? Atalya's children all were taken captive and died. Only ఒక్కడే except బతుకున్నాడు. one person has. ఒక్కడే బతుకున్నాడు Only one. కదా. ఒక్కసారి మీరు ఇది చూడండి, 2 Chronicles 22:1. రెండవ దినవృత్తాంతంలో 22వ అధ్యాయము 1వ వచనం. అరబీయులతో కూడా దండు విడియు చోటు వచ్చిన వారు పెద్దవారిని అందరినీ చంపిరి గనుక యెరూషలేము కాపురస్తులు అతని కడుగొట్టు కుమారుడైన అహజ్యాను అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ ప్రకారము యూదా రాజుకు యెహోరాము కుమారుడైన అహజ్య రాజ్యము నొందెను. ఏమైంది మళ్ళీ? ఆ యూదా రాజ్యానికి ఇంకో రాజు వచ్చాడు. What happened? There was another king designated. ఇంకొక రాజు వచ్చాడు Because another king came. కదా. తండ్రి ఘోరమైన చావు చనిపోవడం అతను చూశాడు. And he saw that the father died a very gruesome death. యాక్చువల్ గా దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టేయడం వల్ల ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చాయి అన్నది ఆ గ్రహింపు వాక్యం ఉన్నోళ్ళకు ఉంటదండి, లేనోళ్ళకు ఉండదు. The people who have the word of God will know about what it is all about. కదా, తల్లిదండ్రులను బట్టి పిల్లలు ఉంటున్నారు. The way the parents are, so are the children. కానీ ఎంత నేర్పించినా కూడా వాళ్ళు నేర్చుకోకపోతే వాళ్ళది ఇంకా వాళ్ళ తీర్పులు వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్తారు. But if the children are not learning at any point of time also, they will also have to enter into judgment. కదా, నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. Verse 2. అహజ్యా ఏల ఆరంభించినప్పుడు 42 ఏండ్ల వాడై యెరూషలేములో 1 సంవత్సరం ఏలెను. అతని తల్లి ఒమ్రీ కుమార్తె, ఆమె పేరు అతల్య. దుర్మార్గముగా ప్రవర్తించు మొదలుపెట్టింది మళ్ళీ. అంటే ఏ తరానికి వెళ్ళినా కూడా ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, ఈ తరతరాలు ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి ఏలుకుంటూ వస్తారు. And this kind of character will come at any point of time. కదా, చూడండి మళ్ళీ మొదలైపోయింది. మొగుడిని పక్కన పంపించేసింది కదా, ఇప్పుడు కొడుకుని అన్నమాట. Now the husband had gone away. Now the son is there. అందుకనే చాలా మంది వాళ్ళ అమ్మ మాటే వింటాడండి, వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందే చేస్తారండి. Many people also nowadays say, oh, he will listen to his mother only, what to do. ఓకే, దాన్ని తీసుకోవద్దు. No, don't take that into account. వాటివి తీసుకోకండి. నువ్వేం చేయగలుగుతావు? What can you do? కదా, నువ్వు అబిగైల్ లాగా ఉండొచ్చు కదా, Why don't you be like ఒక Abigail? శారా లాగా ఉండొచ్చు Why కదా, not like Sarah? కదా, లేకపోతే ఒక రూత్ లాగా ఉండొచ్చు, ఒక ఎస్తేర్ లాగా ఉండొచ్చు. లేరా, చాలా మంది ఉన్నారు. Like Ruth or like Esther or like అలా Deborah. తీసుకో. Be like that. వాక్యం ఉంది, ఆయుధాలను తీసుకుని నువ్వు వెళ్ళావంటే అలా అండి అని చెప్పే పరిస్థితి రాదు కదా. When you take all the ammunitions, you don't have to necessarily give an excuse. You're telling it's not like that. ఇక్కడ You don't have to- చూసారంటే మరణం చూసాక కూడా దేవుడి తట్టు తిరుగుతారేమో చూసారు, గాని ఎవరు తిరగలేదు. Even after seeing the death of the father, God thought that they will turn towards God, but no one was interested. అహజ్యా సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. Now Ahasuerus started sitting in the kingdom. కానీ అతని తల్లి అతల్య భర్తని నాశనం చేసేసి ఇప్పుడు
కొడుకుకి సలహాలు ఇవ్వడం మొదలెట్టేసింది. Now, after killing, making the husband die, now she started giving suggestions to the son. మొదలుపెట్టేసింది. అందుకనే మనం చిన్నతనంలో ఏది చూసామా అందరూ అలా ఉంటారని అనుకుంటాం. Now we think who are the younger people when they were born, same will be like when they grow. వాక్యం ఉంటే ఇలా ఉండరని నేర్చుకోవచ్చు. వాక్యం లేదనుకో అందరూ ఇలాగే అని నేర్చుకుంటాను. When the word is there, you will know you're not supposed to be like this. When the word is not there, you tend to చదవండి. 3 believe and everything. 4 వర్సెస్ చదవండి. 3-4 వచనంలో దుర్మార్గముగా ప్రవర్తించుటకు అతని తల్లి అతనికి నేర్పుచూ వచ్చెను మ్హూ. కనుక అతడును ఆహాబు సంతతి వారి మార్గములందు నడిచెను. మ్. ఆహాబు సంతతి వారి వలననే మ్. అతడు యెహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడిచెను. నడిచెను. అతని తండ్రి మరణమైన తరువాత మ్. వారు అతనికి ఆలోచన కర్తలై అతని నాశనంకు కారకులైరి. అంతే కదా, మంచోళ్ళని పోగొట్టుకుంటే ముంచేసే వాళ్ళు దొరుకుతారని చెప్పాను కదా. I told you, when you let go of good people, you will get people who will drown you. అతని తల్లి ఏ నేర్పించింది? What did the mother teach దుర her? ఆలోచనలు, She taught her that which is evil. రాంగ్ కౌన్సిలింగ్, Wrong counsel, wicked రాంగ్ counsel, డిసిషన్స్, wrong decisions were taught. రాంగ్ ఐడియాస్. Wrong counseling, wrong ideas. ఇది మనుషులకు తెలియదు. People don't know this. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అదే దేవుడు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అదే దేవుడి చిత్తం. Whatever they think is God, whatever they think is God's will. మళ్ళీ దేవుడు చెప్తేనే చేశాను అని అంటారు. And they'll say, God told me and I did it. అప్పుడు అంటే ఎవరు దేవుడిని నమ్మట్లేదా? So that means no one is believing in God. అన్న తల్లి అక్కడికి నడిపిస్తుంది, నాశనానికి నడిపిస్తుంది. So the own mother is leading her son to destruction after leading the husband to death. దేవుడు లేకపోతే ఆ మనిషి వెళ్ళే మార్గము నాశనకరమైన మార్గం అంతే. If a man doesn't have God in his life, his path will be only till destruction and death. దేవుని మార్గం వదిలాక చెడు నిర్ణయాలతోనే నడవడం మొదలు పెడతారు. And after departing from God, they will go with wrong decisions. వాళ్ళకి నచ్చినట్టు మొదలు పెడతారు. They will go in their own. దానికి అర్థం తెలుసా? You know what it means? వాళ్ళ మరణ శాసనము, వాళ్ళ తీర్పులు వాళ్ళే రాసుకుంటున్నారు అని అర్థం. They are writing their own death sentences upon ఒక themselves. కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలని అనుకుంటారు. They want to destroy a family. వాళ్ళ దురాలోచనది. That's their evil thoughts and బయట వాళ్ళకి intentions. ఎలా చూపిస్తారు? వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నట్టు క్రియేట్ చేస్తారు. పాపం అమ్మో చాలా కష్టపడ్డారు పాపం. To outsiders, they create as if the other person has done evil and cheated them. కానీ దానికి అర్థం ఏంటి? So what does it నీ mean? కుటుంబాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నావని వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వట్లా. Don't even realize that you are destroying the own family. రెండోది ఏంటి? వాళ్ళ మరణ శాస్త్రం వాళ్ళే నిర్ణయించుకుంటున్నారని వాళ్ళు And రియలైజ్ they don't అవ్వట్లా. even realize that they're writing their own death sentence. చెడు సహవాసం అహజ్యాని దేవుడు ద్వేషించే వారితో కనెక్షన్. వాళ్ళ నాన్న ఎలాగా కనెక్షన్ పెట్టుకున్నాడు As the father had the evil fellowship, కదా, చెడు సహవాసం చేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఎవరు? అతల్య భర్త. Athaliah's husband, that is the father of the Ahaziah, had an evil fellowship. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొడుకు కూడా మొదలయ్యాడు కదా, దేవుడు శత్రువులతో చేయగలుగుతున్నాడు. And what happened? He also believed in the lies of his mother. That means he had fellowship with evil people. దేవుడు ద్వేషించే వారితో To whom God detested, they were having చెయ్యి fellowship. కలపడం మొదలు పెట్టాడు. And he started having fellowship with whom God వాడే detested. ఆహాబు కొడుకు, And that was Ahab's son. ఇశ్రాయేలు రాజు అన్నమాట. That 2 is the Chronicles 22:6 చూడండి. 2 దినవృత్తాంతంలో 22వ అధ్యాయము 6వ వచనము. సిరియా రాజైన హజాయేలుతో తాను రామాలో చేసిన యుద్ధమునందు తనకు తగిలిన గాయములు బాగు చేసుకొనుటకై అతడు యెజ్రెయేలునకు మరల వచ్చెను. ఆహాబు కుమారుడైన యోహారాము రోగి అయి ఉన్నాడని విని యూదా రాజైన యోహారాము కుమారుడుగు అమాజ్యా అతను దర్శించుటకై యెజ్రెయేలునకు పోయెను. ఎవరు వెళ్ళారంట? who went? అహజ్యా. It was Ahaziah. ఎవరు అహజ్యా? And who is Ahaziah? అతల్య కొడుకు. Athaliah's son and Jehoram's son. అహజ్యా ఎవరు? Who's Ahaziah? జెహోషాపాత్ మనవడు And who's Azariah? Is a grandson of Ahab. కదా. మరి తండ్రి చేసినట్టే వీడు కూడా రెడీ అయ్యాడు కదా. So when he also wanted to do the same way. దేవుడి చిత్తం లేదు, There was no God's సరైన will. కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు లేరు. There was no one to give him proper ఇంకా counsel. దేవుడు వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదో కూడా అడగవలసిన పని లేదు. He didn't have to ask whether God wanted him to go or not. ఎవరిని పరామర్శించడానికి వెళ్ళాడు To whom he wanted to go to comfort. కదా. కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా, ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా అని అడుగుతారు చూసారా. అలాగా అడిగే వాళ్ళకి జవాబు దొరుకుద్ది. ఇతనికి అడగడు కదా, వెళ్ళిపోయాడు. And the people who ask, can I go to that place? They themselves know the answer. But here this person did not even inquire, should he go or not? వెళ్ళడం వల్ల ఏమైంది? So what was the వాడు complications? నాశనం అక్కడే మొదలైపోయింది. And his downfall started then. అదే అంటున్నా, దేవుడి చిత్తం లేదనుకోండి, When నువ్వు the- ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దేవుడికి పర్వాలేదు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన ఉపయోగించుకుంటారు మనుషుల్ని.
And God will use any situations against you. That's what his going to Joram was God's occasion for Ahaziah's downfall. 7వ వచనం చూడండి. వర్స్ 7. యెహోరాము నొద్దకు అతడు వచ్చుట చేత దేవుని వలన అతనికి నాశనము కలిగెను. ఉమ్, ఎట్లనగా ఉమ్. అతడు వచ్చినప్పుడు ఆహాబు సంతతో వారిని నిర్మూలన చేయుటకై యెహోవా అభిషేకించిన నింషి కుమారుడైన యోహు మీదుగా అతడు యోహారాముతో కూడా పోగా, అంటే దేవుడు వెంటనే ఇంకొకరిని రెడీ చేస్తున్నారు అక్కడ. Immediately the Lord is stirring up somebody else. ఎవరు వెళ్తున్నారు? యెహూ. Who's going there? Jehu is going there. ఇతను వస్తున్నాడని ఇంకొకరిని అభిషేకించి దేవుడు రెడీ చేశారు. And God has anointed another person to cut off the house of Ahab. దేనికి రెడీ చేశారు? For what was Jehu appointed? ఇతన్ని, ఈ రాజుని చంపడానికి To kill not only the king but the entire house of Ahab. కదా. అహజ్యాకి నాశనం మొదలైంది. And then that was God's occasion for Ahaziah's downfall. 9వ వచనం. వర్స్ 9. అతడు అహజ్యాను వెతికెను. ఉమ్. అతడు షోమ్రోనులో దాగియుండగా వారు అతనిని పట్టుకొని పట్టుకొని యోహు నొద్దకు తీసుకొని వచ్చిరి. తీసుకుని వచ్చి వారు అతన్ని చంపిన చంపిన తర్వాత ఇతడు యెహోవాను హృదయపూర్వకంగా వెతికిన యెహోషాపాతు కుమారుడు గదా ఉమ్, అనుకొని అతన్ని పాతిపెట్టిరి. ఉమ్, కాగా ఉమ్. రాజ్యమేలుటకు అహజ్య ఇంటివారు ఇక ఎవరునూ లేకపోయిరి. అర్థమైపోయిందా? చూసారా? అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ 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 పేరు చూడండి. అక్కడ మీరు పేరు చూడండి. Look at the name there. యెహోవాను హృదయపూర్వకంగా వెతికిన యెహోషాపాతు కుమారుడు కదా. And they said, is he not the son of Jehoshaphat who sought the Lord with all his heart? ఎందుకంటే మనవణ్ణు కూడా కుమారులు లెక్కలు వేస్తారు. ఇప్పటికీ అలాగే చూస్తారు ఇశ్రాయేల్ దేశం. Even grandsons were considered as sons of that grandfather. అంటే మీ ముత్తాతను బట్టి ఆయన హృదయపూర్వకంగా దేవుని వెతికారని వాడిని పాతి పెట్టారు. And the grandfather was so good, but look at this person, this is. కదా. He was 10వ buried. వచనం చూడండి. వర్స్ 10. అహజ్య తల్లి అయిన అతల్య తన కుమారుడు చనిపోయినను వినినప్పుడు ఆమె లేచి యూదా వారి సంబంధులకు రాజవంశజులందరినీ హతము చేసెను. అంటే మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే అహజ్యా ఒక గొప్ప రాజు కావాలి. అసలు జెహోషాపాతు నుండి వచ్చాడు కాబట్టి. Ahaziah should have become a great king because ఈ he రోజు came. అదే చెప్తున్నా. మీరు మనుష్య కుమారుడు నమ్ముతున్నారంటే అదే గోత్రంతో, అదే ప్రవర్తనతో, ఆ స్వభావంతో మీరు ఉండాలి. అసలు You need to have the same characteristics of Christ because you're believing in Christ. అదే విధంగా అహజ్యా గొప్ప రాజు కావాల్సింది. Actually, Ahaziah should have been a great king. కానీ తల్లి దురాశల వల్ల, పాపుల సహవాసం వల్ల కేవలం 1 సంవత్సరంలోనే చచ్చిపోయాడు. Because of the wrong fellowship of the mother and other people, he died within a year of Kada? becoming a king. అక్కడ తల్లి దగ్గరికి నీ కొడుకు చనిపోయాడమ్మా అని వచ్చి చెప్పారు. And immediately there was a news. They went and told Athaliah that the son was dead. అయినా కూడా కన్నీరు కూడా కార్చల. But she didn't cry. ఏమండి, దురాలోచన, దురాశ ఉన్న వాళ్ళకి కన్నీరు ఏమొస్తుందండి? The people with evil thoughts and corrupt వాళ్ళకి conscience, they will ముసలి not కన్నీరు cry. తెలుసు కానీ నిజమైన కన్నీరు తెలియదు వాళ్ళకి. They can have crocodile tears, but not genuine tears. కదా. అంటే ఇక్కడ సొంత మనవలను కూడా ఈమె చంపేసింది. ఎవరిని? అహజ్యా కొడుకుల్ని చంపేసింది. She started killing all the sons of Ahaziah. That means her own grandchildren who were supposed to be heirs of the house of Judah. ఎందుకు చంపేసింది? Why? దావీదు వంశం కదా అది. Because it is all David's genealogy. ఇంకా దావీదు వంశం ఉండకూడదని చెప్పి అందరినీ చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. She decided that David's genealogy should be destroyed and she went కనికరం up. లేకుండా చంపేస్తా. అంటే ఈ కాలంలో కూడా మనుషులు కనికరం లేకుండా ఎదుటివారి క్యారెక్టర్ ని నాశనం చేసేస్తున్నారు. ఎదుటివారి క్యారెక్టర్ ని చంపడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు. అబద్ధం చెప్పడానికి, అబద్ధ సాక్ష్యానికి కూడా వెనకాడట్లేదు. Even nowadays, people mercilessly wanted to assassinate so many people's character without any compassion. They want to destroy them and their families. కానీ మనిషి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆ అతల్యకి ఏంటి, ఇంకా దావీదు వంశం మొత్తం పోయి అనుకుంది. Athaliah was happy that all the entire genealogy of David is killed now. దేవుడు వాగ్దానాన్ని ఎవరైనా ఆపగలుగుతారా? Can anybody stop the promise of God? ఎవరు ఆపలేరు No one can stop. కదా. దేవుడి యొక్క వాగ్దానం ఏంటి? What was the promise given to సొలొమోనుతో David? చెప్తాడు, He told to Solomon, నీ సింహాసనం మీదకి ఒక రాజు ఉంటాడు అని చెప్పేది దాని మీదనే దేవుడి దృష్టి ఉంటది. ఎంత మంది నాశనం చేసినా ఏదో విధంగా Amen. దేవుడు సహాయం చేస్తూనే ఉంటారు. there will be a son upon your throne when God had promised. For sure, God will ensure that will happen no matter what 11వ man వచనం. foils. వర్స్ 11. 22:11. అయితే రాజు నాకు కుమార్తె అయిన యెహోషాబతు అహజ్య కుమారుడైన యోవాషును తులైన అంటే రాజకుమారులలో నుండి అతల్య కూతురు, అతల్య
కూతురు వచ్చి ఏం చేసింది, అయ్యో తల్లి ఇలాగ ఇంత తప్పు పని చేస్తుందని చెప్పి వాళ్ళందరినీ చంపేస్తున్న టైంలో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చంటి బిడ్డ ఉంటాడు, ఆ బిడ్డను పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. What did Athaliah's daughter do? She saw that the mother was killing all the royal heirs. She immediately stole Joash, the son of Ahaziah, and hid him. అంటే ఆ అతల్య కూతురు మాత్రము ఒక ప్రధాన యాజకుని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. Now Jehoshabeath, the daughter of Athaliah, gets married to a high priest and goes away. అందరిని చంపేస్తుంటే ఆ చంటి బిడ్డను పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి భర్తకి తీసుకెళ్లి దేవాలయంలో ఉన్న ప్రధాన యాజకుడు అనమాట అతని చేతిలో పెడుతుంది. And immediately she hides Joash, the son of Ahaziah, and goes and gives to the priest, the wife of the priest, that is Jehoiada. కదా, ఏం చేసింది, What ఆమె did- అతన్ని చంపలేకపోయిను, ఈ యెహోషాబతు ఆహాజ్యాకు సహోదరి అని క్లియర్ గా రాసింది ఇక్కడ. And herely it says, for she was a sister of Ahaziah. Jehoiada, the priest, was a sister of Ahaziah. ఎక్కడ పెరిగాడు, Where did he grow? దేవుని ఆలయంలో పెరిగాడు. 16వ వచనం చూడండి, 2 సమూయేలు 7:16 చూడండి ఒకసారి. 2 Samuel 7:16. 2 సమూయేలు 7వ అధ్యాయము 16వ వచనం. నీ మట్టుకు నీ సంతానమును నీ రాజ్యమును నిత్యము స్థిరమగును, నీ సింహాసనం నిత్యము స్థిరపరచబడును అనెను. This was ఇది the promise. వాగ్దానం. This is the promise God made to David, telling that your ఆ సింహాసనం నుండే సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఈ భూమి మీదకి రావాలి. and through that genealogy Jesus Christ had to come. ఆ వాగ్దానాన్ని నాశనం చేయడానికి సాతాను అతల్య ద్వారా అంతం చేయడం అన్నది మొదలు పెడతాడు. And Satan, through Athaliah, wanted to destroy that prophetic promise which was ఇప్పటికీ spoken by కూడా Samuel. దేవుడు అనేక మంది గొప్ప వాళ్ళని పుట్టించాలని దేవుడు తన వాగ్దానం ద్వారా అనేక మంది గర్భాల్లో వేయాలని దేవుడు అనుకుంటారు, Even కానీ now. వాళ్ళ ప్రవర్తన ద్వారా ఆపేసుకుంటూ ఉంటారు. When now God wants to bless every womb so that every person will come out to be a good person, but Satan stops it. 2 Kings 11:3 చూడండి ఒకసారి. 2 Kings chapter 11 verse 3. 2వ రాజుల గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 3వ వచనము. అతల్య దేశమును ఏలుచుండగా ఇతడు 6 సంవత్సరములు యెహోవా మందిరమందు దావీదుతో కూడా దాచబడి ఉండెను. అది 7 అంటే 7వ సంవత్సరంలో ఇతను రాజు అయ్యాడు. At the 7th year, he became the king. 6 సంవత్సరముల తర్వాత 7వ సంవత్సరంలో అతన్ని అభిషేకించి దేవుని ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నడవాలని చెప్పి అతని చేతిలో ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం పెట్టడం జరిగింది. In the 7th year, he was made to be a king. కదా, చూడండి 2 Chronicles 24:6. 2వ దినవృత్తాంతములు 24వ అధ్యాయము 6వ వచనం. రాజు ప్రధాన యాజకులకు యోహుయాదాను పిలిచి, ఈ దుర్మార్గులైన అతల్యా కుమారులు దేవుని మందిరమును పాడు చేసి యెహోవా మందిర సంబంధమైన ప్రతిష్టోపకరణములను అన్నిటినీ బయలుదేవత పూజకు ఉపయోగించిరి. అంటే దేవుడు మందిరంలో ఉంటూ అతల్య లాంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నావంటే దేవుని పనిని కూడా నువ్వు నాశనం చేస్తున్నావు అని అర్థం అక్కడ. Being in the house of God and you're behaving like Athaliah means you are destroying the works of the Lord. కదా, చూడటానికి నువ్వు దేవుడి పని చేస్తున్నట్టున్నావు, కానీ దేవుని యొక్క ఆలయాన్ని దేవుని వస్తువుల్ని కూడా అపవిత్రం చేస్తున్నావు నీ హృదయంతో నీ ఆలోచనతో అన్నది మర్చిపోతున్నావు అని చెప్తున్నారు. You being in the house of God, still your heart is going and corrupting all the evil things, means you're not actually doing right. కదా, కానీ ఇక్కడ ఏం చేసింది, ఈమె వెంటనే రాణి అయిపోయింది అతల్య. But what happened? Because of the evil things in Athaliah had, she became the ఇంకెవరు queen. లేరు అనుకుంది కదా. Because she thought nobody is there to be a 6 king. సంవత్సరాలు ఎవ్వరు నోట్లో నుండి దేవుడు పేరు రాకూడదని చెప్పి కఠినంగా పరిపాలించింది కదా. డ్యూటరానమీ 17:4 చూడండి ఒకసారి. డ్యూటరానమీ 17 verse 4. ద్వితీయోపదేశ కాండము 17వ అధ్యాయము 4వ వచనం. ఆ చెడ్డ కార్యము చేసిన పురుషుని గాని స్త్రీని గాని నీ గ్రామము వెలుపలికి తీసుకొని పోయి రాళ్ళతో చావగొట్టవలెను. కదా, అదే జరిగింది ఆమెకి. And it was written that so people should be stoned. చెడ్డ కార్యములు చేసిన వాళ్ళని, అంటే ఆ కాలంలో రాళ్ళేసి కొట్టారంటే అటువంటి వారిని క్షమించకూడదు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. Now no one should be spared. That means that kind of person should be stoned to death. కదా, దావీదు వంశకుడైన యోవాషు మందిరంలో ఉన్నట్టు ఆమెకు తెలియదు. She didn't know that Joash was there in the temple of God. 2 Kings 11:4. 2వ రాజుల గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 4వ వచనం. 2 Kings chapter 11 verse 4. 7వ సంవత్సరమందు యోహాయాదు
కావలి కాయు వారి మీదను రాజదేహ సంరక్షణల మీదను ఏర్పడి ఉన్న శతాధిపతులను పిలువనంపించి పిలిపించి ఎప్పుడు 7వ సంవత్సరం At the 7th year, this happened. ఎవరు చేస్తున్నారు? ప్రధాన యాజకుడు. ఇతను 7 సంవత్సరాలు వచ్చేసాయి కాబట్టి మనం ఇతన్ని ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము మనము ఇతన్ని మన యూద రాజ్యానికి రాజుగా మనం చూసుకోవాలి. అతల్య కాదు, మనమే మన రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని ప్రధాన యాజకుడు రెడీ అవుతున్నాడు. And here the priest ensured at the 7th year that Joash will be brought. So he gathered all the captains of hundreds and the bodyguards, ensured that it's not Athaliah, but Joash has to be the king. అందరిని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? ప్రమాణం చేయించుకున్నారు చూడండి. And then he ensured that he made a covenant with them and make an oath. యెహోవా మందిరంలోనికి వారిని తీసుకొని పోయి యెహోవా మందిరమందు వారి చేత ప్రమాణము చేయించి వారితో నిబంధన చేసి. నిబంధన ఏంటంటే జాగ్రత్త, నువ్వు దేవుడికి నమ్మకంగా ఉండు, అబద్ధాలు చెప్పొద్దు, ఇక్కడివి తీసుకెళ్లి ఇంకొకరి దగ్గర చెప్పొద్దు, అతుల్యాకి చెప్పకూడదు, ఆ రాజ్యంలో ఎవ్వరికి తెలియకూడదు, ఇది మన దేవుని చిత్తం అని ప్రమాణం చేశారు. He ensured that everybody would make a covenant that they will not leak out the matters to Athaliah or to that particular nation. So he ensured that 1/3 of the people will be gathered towards a good cause. చదవండి. వారికి ఆ రాజకుమారుని కనపరిచి ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించెను. ఏమని? మీరు చేయవలసినది ఏమనగా విశ్రాంతి దినమున లోపల ప్రవేశించు మీరు 3 భాగములై ఒక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై ఉండవలెను. అభిషేకించడానికి ఎంత కాపలా పెడుతున్నారో చూసారండి. Look at the way for the pure, the anointing of a king. Look at the way they were guarding him. కుమారుడు ఎన్నో సంవత్సరాలకి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు. ఆయన రాకడ కోసం ఇవన్నీ దేవుడు కాపాడుకుంటూ, రక్షించుకుంటూ, ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ, ప్రమాణాలు తీసుకుంటూ ఎంత కష్టపడి ఉంటారు కదా. Look at the way for the anointing king Jesus Christ to come unto this world. Look at the way God was guarding that particular genealogy and the tribes so that he will come. ఒక భాగము కాపు కాయువారు వెనకటి గుమ్మమునొద్ద ఉండవలెను. ఈ ప్రకారము మందిరమును భద్రపరచుటకై మీరు దానిని కాచుకొని ఉండవలెను. మరియు విశ్రాంతి దినమున బయలుదేరు మీ అందరిలో 2 భాగములు రాజు దగ్గర యెహోవా మందిరముకు కాపు కాయువారై ఉండవలెను. మీలో ప్రతి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేత పట్టుకొని రాజు చుట్టూ కాచుకొని ఉండవలెను. ఎవడైనను పంక్తులలో ప్రవేశించిన ఎడల వాని చంపవలెను. రాజు బయలుదేరి సంచరించినప్పుడెల్లా మీరు అతని యొద్ద ఉండవలెను. అంటే ఆ రాజుని, ఆ 7 సంవత్సరాల రాజుని ఎంత ప్రొటెక్షన్ తో దేవుడు కాపుదలగా పెట్టి, ఇది దైవ జ్ఞానం. అది These are all godly wisdom. Look at the way అర్థం కాదు, ఇది దైవ జ్ఞానం. మనుషుల జ్ఞానం, లాజికల్ మైండ్ తో దీన్ని ఈ విధంగా చేయలేరు. With logical mind, people cannot do this. This was purely God's wisdom, the way the escorts and the way the protection were brought in. కదా. 12వ వచనం. Verse 12. అప్పుడు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొని పోయి అతని తల మీద కిరీటము పెట్టి ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును అతని చేతికి ఇచ్చిన తరువాత వారు అతన్ని పట్టాభిషిక్తునిగా చేసి చప్పట్లు కొట్టి రాజు చిరంజీవి అగునుగాక అని చాచించిరి. అంటే ఆ ప్రధాన యాజకుడు 6 సంవత్సరాలు పెంచాడు. That Jehoiada the priest brought up Joash in such a way. 13th verse. అతల్య కాయువారును జనులను కేకలు వేయగా విని యెహోవా మందిరమందున జనుల దగ్గరకు వచ్చి, అతల్య వచ్చేసింది పరిగెత్తుకుంటూ. అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అంతమంది ఉన్నారంటేనే ఆమె పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసింది. Athaliah heard the noise of the escorts of the people and she came running into the temple. When she looked, she was startled. కదా. కానీ ప్రధాన యాజకుడు మాత్రం ధైర్యం తెచ్చుకుని నిలబడ్డాడు. నేను ఎలాగైనా సరే దేవుడి కోసం నిలబడాలని నుంచున్నాడు. But the priest was so stubborn in a good way to ensure that the king has to be established as a king. అలాగా ఉన్న వ్యక్తి 16వ వచనం చూడండి. Verse 16. రాజు మందిరంలోనికి గుర్రములు వచ్చు మార్గమున ఆమెకు దారి ఇచ్చిరి. ఆమె వెళ్లిపోగా వారు ఆమెను అక్కడ పట్టుకొని చంపిరి. అయిపోయింది. ఎవరిని చంపేశారు? అతల్యాని చంపేశారు. ఎందుకంటే అది దేవుడి నిర్ణయం. That was the perfect plan of God. దేవుడి నిర్ణయం. నువ్వు అందరూ లేరు, అందరూ పోయారు, దావీదు వంశంలోనే లేవరు అని అన్నావు. కానీ దేవుడు ఏ విధంగా నిలబెట్టారో చూడు అక్కడ. You thought the entire genealogy of David was gone, but look at the way God established and protected. Amen. 17th verse చూడండి. 17వ వచనం. అప్పుడు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారిని ఆయన పేరట రాజుతోనూ జనులతోనూ నిబంధన చేయించెను. మరియు అతడు రాజు పేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను. అప్పుడు దేశపు జనులు అందరూ బయలుగుడికి పోయి దానిని పడగొట్టి దాని బలిపీఠములను ప్రతిమములను చిన్న భిన్నములు చేసి బయలులకు యాజకుడైన మత్తానును బలిపీఠముల ముందర చంపివేసిరి. మరియు యాజకుడైన
యెహోయాదా యెహోవా మందిరమును కాచుకొనుటకు మనుషులను నియమించెను. ఉమ్, అతడు శతాధిపతులను, అధికారులను, కాపుకాయి వారిని, ఉమ్, దేశపు జనులు అందరినీ పిలువరింపగా ఉమ్. వారు యెహోవా మందిరంలోనున్న రాజును తీసుకొని కాపుకాయి వారి గుమ్మపు మార్గమున రాజు నగరులకు రాగా రాజు సింహాసనం మీద ఆసీనుడాయెను. ఏమైంది? అతల్య చనిపోయింది. చనిపోయిన తర్వాత ఏం చేశారు? చక్కగా రాజును పట్టుకుని ఆ రాజ్యంలోనికి తీసుకొచ్చి ఆ సింహాసనం మీద ఎవరిని కూర్చోపెట్టారు? ఆ ప్రధాన యాజకుడు దావీదు సంతానం కోసము పెంచిన ఆ బిడ్డను తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోపెట్టాడు. So after slaying Athaliah, the wicked queen, what did Jehoiada the priest did? He ensured Jehoash, the lineage, the right king, was made as a king. 2 Chronicles 24:15 ఒకసారి చూడండి. 2 Chronicles 24:15 రెండవ దిన వృత్తాంతంలో 24వ అధ్యాయము 15వ వచనం. యోహాయాదా దినములు గడిచిన వృద్ధుడై చనిపోయెను. అతడు చనిపోయినప్పుడు 130 ఏండ్ల వాడు. ఎవరు? ఇతన్ని పెంచిన యెహోయోదా. Who was this? This was the priest, Jehoiada. ప్రధాన యాజకుడు 130 సంవత్సరాలకి పాపం అతను మరణించాడు. And Jehoiada the priest died when he was చాలా 130 years. మర్యాదగా అన్ని చూసుకున్నారు. ఇష్టపూర్వకంగా ప్రజలందరూ కూడా చాలా మర్యాదగా అతన్ని చూసుకున్నారు And he ensured he was respected in all ways. కదా. ఇప్పుడు 17వ వచనం చూడండి. Verse 17. యోహాయాదాచని చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచ్చి రాజునకు నమస్కరింపగా అంతే, అతల్య పోయినా కూడా దాని స్వభావం పోదు కదా. Even when Athaliah dies, the character still is there. మనుషుల ద్వారా వస్తది. It comes through the people. ఇంత కష్టపడి 6 సంవత్సరాలు, అమ్మో నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా చెప్తున్నానే గాని మీకు, 6 సంవత్సరాలు కాపాడి, ఆ ప్రధాన యాజకుడు కాపాడి రక్షించి పవిత్రంగా అతన్ని తీసుకొచ్చి మంచిగా ఆ 7th ఇయర్లో అందరిని పిలిచి, ప్రధాన యాజకుడిని పిలిచి అందరితోనూ ప్రమాణం చేయించుకొని అంత జాగ్రత్తగా ఆ చిన్న బిడ్డకి పట్టాభిషేకం చేసిన అంతా అయిన తర్వాత రాజ్యంలో కూర్చోపెట్టాక ఆయన మరణించిన వెంటనే మరలా ఆహాబులాగా ప్రవర్తించడం ఇతను మొదలు పెట్టేశాడు. The moment Jehoiada the priest died, that means he took 6 long years to protect Joash from the killing of this wicked lady. But after that, when he became a king, when Jehoiada died, he started behaving like చెప్పుడు Ahab. మాటలు వింటూ మొదలు పెట్టేశాడు. He started believing in మరలా gossip. ఆహాబు మార్గంలో నడవడం మొదలు పెట్టేశాడు. Then he started walking in the ways of Ahab. ఇదేనండి తరతరాల శాపం అంటే. అది ఎక్కడి నుండైనా ఎవరి రూపంలోనైనా రావచ్చు. అది This is exactly what is called as ancestral curse. It can come from 18th any verse source. చదవండి. Verse 18 18వ వచనం. జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడిచిపెట్టేసి దేవతా స్తంభములకును విగ్రహములకును పూజ చేసిరి. వారు చేసిన ఈ అపరాధము నిమిత్తము యూదా వారి మీదకిని యెరూషలేము కాపురస్తుల మీదకి కోపము వచ్చెను. అంతే. మళ్ళా చూసారా, తరతరాల పాపం అది వెంటాడుతూనే ఉంటది ఎన్ని హెచ్చరికలు ఇచ్చినా కూడా The ancestral curse will keep on coming no matter how much is the warning. కదా. అప్పుడు ఏమంది, అతన్ని చిన్నప్పటి నుండి కూడా కాపాడి రక్షించిన ప్రధాన యాజకుడు కొడుకు ప్రవక్త అయ్యాడు. And then what Zechariah. happened? Jehoiada the priest, his son Zechariah became the priest. అతను కూడా ప్రవక్త, అతను కూడా యాజకుడే. The Spirit of God came upon Zechariah also, the son of Jehoiada the దేవుడు priest. వెంటనే ఏం చేశాడు? What did he God ఆ do? ప్రధాన యాజకుడు కొడుకైన జకర్యాతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టేశాడు Immediately the Spirit of the Lord started speaking through Zechariah. కదా. అతన్ని కాపాడిన కుటుంబం అని కూడా చూడకుండా జకర్యాని చంపించేస్తాడు. And without any mercy, he don't even realize that is a family which saved him. ఈ Immediately he కాలంలో kills కూడా Zechariah. మనుషులు అంతేనండి. ఎంత మంచి చేసినా, అవుట్ ఆఫ్ ది వే కష్టంలో, భయంకరమైన కష్టాల్లో నుంచున్నా కూడా నమ్మక ద్రోహమే చేస్తారు అన్నది వాక్యం ఉంది కాబట్టి, వాక్యం జరిగిందంటే దాన్ని నమ్ముతాను నేను, అంతే. And even now also people are like that only. But if the word of God is there, I believe. But people believe in wrong things. జకర్యాని ఏం చేశారు వీళ్ళు? 21-22 వచనాలు చూడండి. 2 Chronicles. 2 Chronicles 24, 21, 22. అందుకు వారు అతని మీద కుట్ర చేసి రాజు మాటను బట్టి యెహోవా మందిరపు ఆవరణ లోపల రాళ్ళు రువ్వి అతను చావగొట్టిరి. చదవండి. ఈ ప్రకారము రాజైన యోవాషు జకర్యా తండ్రి అయిన యోహాయాదా తనకు చేసిన ఉపకారమును మరిచిన వాడై, మంచిని మర్చిపోవడం. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు జరిగిన మంచిని మాత్రమే మర్చిపోవద్దు.
ఈ Yes, Lord. వాక్యం ఇప్పటికీ కూడా లైఫ్ ఉంటుంది. అది వాక్యంలో మార్పు రాదు. మనుషుల్లో మార్పు ఉంటది. మనుషుల అభిప్రాయాల్లో మార్పు ఉంటది. మనుషులు వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా దేవుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారే గాని, దేవుడికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఉండాలని ఇప్పటికి కూడా ఏ మనిషి కోరుకోవట్లేదు. People change, their opinion change, and they want God to change according to their will, but they don't want to learn what God has got to say. And look here in this verse, which says, "Thus Joash the king did not remember the kindness which Jehoiada his father had done to him, but killed his son Zechariah, and as he died." నీకెవరు గుర్తుకొచ్చారు? Whom did he మరి remember? నిన్ను చంపనివ్వకుండా 6 సంవత్సరాలు పెంచారు కదా! Without death coming near your gate, that family protected అక్కడ you. చక్కగా రాజుని చేశారు కదా! They made you a king also మంచి by చెడంతా taking risk. నేర్పించుకున్నాడు కదా! They taught you all that was good and evil. సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు కదా! They were the reason to make you king. ఒక్కసారి సేమ్ గిదియోను పిల్లలు చేసినట్టే వీళ్ళు చేశారు వీళ్ళు And what was done to the 70 children of Gideon, so did these people do. కదా. అందుకనే అక్కడ గిదియోను కొడుకేమన్నాడు, మీరు నా మాట వింటే దేవుడు నీ మాట వింటారని చెప్పారు. What did the son of Gideon said? If you believe in me, if you listen to me, you are listening to God. ఇక్కడ ప్రధాన యాజకుడు కొడుకేమన్నాడు, So what did యెహోవా Zechariah? దీన్ని దృష్టించి దీనిని విచారణలోకి తెచ్చును గాక అనేసాడు What did Zechariah before dying? He said, "The Lord look on it and repay." కదా. ప్రవక్త రక్తము భూమి మీద పడగానే దేవుని ఉగ్రత భూమి మీదకి దిగి వచ్చింది. When the blood of a prophet falls into the ground, the wrath of God was aroused. అప్పుడు అంటారు యెహోవా దీన్ని దృష్టించి దీనిని విచారణలోకి తెచ్చునుగాక. ఎందుకంటే ఒక చెడు ఆలోచనకున్న ఉన్న విలువ దేవుడికి ఇవ్వలేకపోతున్నారు అన్నది ఒక దుఃఖం అయితే నాకుంది. There's so much of grief that people are not able to know about God, but they're encouraging the wicked thoughts so much and they're wanting to learn from that. దాని తర్వాత నుంచి ఏమైంది, What happened after that? యూదా దేశం ఓడిపోవడం మొదలు పెట్టింది. And immediately the land of Judah was defeated ఎందుకంటే దేవుడు కృతజ్ఞత లేదు కదా. because they were not faithful to God. ఫస్ట్ ఏంటంటే తెలుసా, ఇటువంటి ప్రవర్తన ఉన్న వాళ్ళకి జయం ఉండదండి ఇప్పుడు. These kind of people, they can never be victorious at all. రెండోది ఏమైందో తెలుసా మీకు? You know what happened after that? అదే నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. వర్స్ 23. ఆ సంవత్సరమందు సిరియా సైన్యము యోవాషు మీదకు వచ్చెను. వారు యూదా దేశము మీదకిని యెరూషలేము మీదకిని వచ్చి శేషము లేకుండా జనుల అధిపతులు అందరినీ హతము చేసి తాము పట్టుకొనిన కొల్లు సమ్మంతయు దమస్క రాజునద్దుకు పంపిరి. సిరియనులు చిన్న దండుతో వచ్చినను యూదా వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసర్జినందుకై యెహోవా వారి చేతికి అతి విస్తారమైన ఆ సైన్యమును అప్పగింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. వారు యోవాషును విడిచిపోయినప్పుడు అతడు మిక్కిలి రోగి అయి ఉండెను. అప్పుడు యాజకుడైన యోహాయాద కుమారుల ప్రాణహత్య దోషము నిమిత్తము అతని సేవకుల అతని మీద కుట్ర చేసి, ఇక్కడ చూసారా, గిదియోను కుమారుల్ని చంపడానికి శిక్ష వచ్చింది అక్కడ. So whatever happened to the children of Gideon, they had to get the same answer back. ప్రధాన యాజకుడు కొడుకు జకర్యాని చంపినందుకు మళ్ళీ అతనికి ఎలాగా తన సైన్యంలో ఉన్న వాళ్ళే అతన్ని చంపేశారు. So because he killed the మీరు Zechariah, the observe son of చేయండి. Jehoiada, the own commanders killed Joash. దేవుడు ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు కూడా తప్పు చేసిన వారికి ఇదే శిక్ష ఇస్తున్నారండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయనే నీ మీద సాక్ష్యం చెప్తారు ఇక్కడ. From time then till even Jesus Christ, God himself will bear a witness against you. The punishment is the same for all the evildoers. దేంతో స్టార్ట్ చేశాను నేను? అతల్యా కుట్ర ఎక్కడ దాకా వచ్చింది? What happened from the starting of the Athaliah's అదే conspiracy? అతల్యా కదా ప్రవర్తన ఇక్కడికి వచ్చింది. Was it not the same character of Athaliah that came upon the son? ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది? భర్త నుండి కొడుకుకి, కొడుకు నుండి మనవడికి. మీకు చూపించానా? From where it came? From Athaliah to Athaliah's husband, and from the son, and from the son to the grandson. అతన్ని మంచం మీదనే హత్య చేయడం అనేది జరిగింది. And immediately he was assassinated on the bed itself. ప్రధాన యాజకుడికి రాజుల సమాధులలో చోటు దొరికితే దేవుని విడిచిపెట్టి యోవాషుకు కనీసం రాజుల సమాధుల్లో చోటు కూడా ఇవ్వలేదండి. అంత అసహించుకున్నారండి అతను. They were loathing his body so much, but he did not get the royal cemetery at all when ఇక్కడ he was buried. నేర్చుకోవాల్సిన గుణపాఠం ఏమిటి తెలుసండి? What is the moral that we have to learn? రక్తపాతంతో పాలన మొదలుపెట్టిన అతల్య చివరికి ఖడ్గానికి బలైపోయింది, అవమానంగా చచ్చిపోయింది. And when Athaliah was known for initiating a bloodbath, the same thing happened to her,
and with so much of insult and humiliation. కదా దేవుని కృపతో సింహాసనం ఎక్కిన యోవాషు దేవుని మందిరాన్ని బాగు చేసి గొప్పగా పరిపాలించాడు అతను ప్రారంభంలో. Initially, when he became a king, he destroyed the altars of Baal and he was doing good. కదా యోవాషు దేవుడి చేత అభిషేకించబడ్డాడు, Joash was anointed as a king by God. రాజయ్యాడు, పవిత్రంగా రాజయ్యాడు. He became a king in a pure and a holy తర్వాత way. చెప్పుడు మాటల వలన ఏమవుతుంది, But because of hearing to gossip, what దేవుని happens? విడిచిపెట్టేశాడు, And he departed from the living God. సొంత సేవకుల చేతిలో మరణించాడు. And he died with his own army people. ప్రతి మనుషులు కూడా ఇక్కడ ఒక గుణపాఠం. To every person, this is the moral and the lesson. దేవుడు ఎంత ఎక్కువగా హెచ్చించినా, ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేసినా, చివరికి దేవుని పట్ల నమ్మకంగా ఉండటం చాలా మంచిది. ఉండకపోతేనే ఈ విధమైన No పరిస్థితి matter వస్తాయి. what precautions or warning are given to you, you have to take heed. If you neglect the warnings and the precautions, complications are there. యోవాషు పతనము ఒక పెద్ద గుణపాఠం అండి. Joash downfall is a very పిల్లలకు big కూడా moral. చెప్తున్నాను To నేను. all the children I'm mentioning, ఏ రోజు కూడా నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు, నా ఫ్రెండ్స్ అదన్నారు, నీ ఫ్రెండ్స్ గురించి నాకు అనవసరం. don't tell my friends told, my friends are asking me. I'm not bothered about you or the వీళ్ళందరూ friends. కూడా ఫ్రెండ్సే మరి. Because they were all the friends of ఎక్కడికి Joash. తీసుకెళ్లారు, But where did they ఏ lead them? మార్గంలోకి తీసుకెళ్లారు In what way did they lead them? కదా. పేరెంట్స్ లో ఒక విలన్ లాగా చూపిస్తున్నారు. They are showing as a parents of villains. మరి ఎవరు వచ్చింది, అతల్య అని నీ దగ్గరకు వచ్చింది. But who came? Was it not ఎవరు Atalya? వచ్చారు మీ దగ్గరికి? Who came, Atalya? పరీక్షించుకోవాల్సిన సమయం ఇది. This is a time for you to examine. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా దేవుడు తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. Whether you believe it or not, God will continuously do what He has prepared. జాగ్రత్త పడండి. Take heed. అన్నిటి నుండి ఏ విధంగా రక్షించి కాపాడి దేవుడు కాపాడుకుంటారో చూడండి See the way God will protect and help you. Why don't you take heed? కదా. షలోం. దేవుడు మీకు సమాధానం అనుగ్రహించబడును గాక.